Okay, we started the screen recording for the medical physics class 2. We are going to start ultrasound scanning for today's class. So let's try to understand a couple of basics to begin. Let's try to understand a couple of basics. একটা আমরা জিনিস যেটা আমরা দেখব আল্ট্রাসাউন্ডের জন্য সেটা হচ্ছে production and use of ultrasound in diagnosis. Ultrasound is primarily the sound wave, basic sound wave, mechanical wave, which has a frequency of more than 20,000 hertz. Human audible range is considered to be within from 20 hertz to 20,000 hertz. So any sound wave that is above 20,000 hertz is considered to be an ultrasound. এটা হচ্ছে primary understanding. এরপর জিনিসটা বলছে এটা হচ্ছে the range of frequencies in ultrasound that is used in medical diagnosis is typically even higher. কি পরিমাণ higher? It is within the range of about 10 megahertz. So 10 megahertz means every second we are producing 10 million vibrations. 10 million vibrations. So that is a lot. So কথা হচ্ছে যে আমরা এত ফাস্ট ভাইব্রেশন আমরা কি রকম মেকানিক্যাল ম্যাটেরিয়াল দিয়ে প্রডিউস করতে পারি সেটা একটা প্রাইমারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের থাকা লাগবে। দ্যাটস ওয়্যার দ্য পিজোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসার কামস ইন। এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে সেটা আলাপ করতেছি। Ultrasound is waves may be generated using a piezoelectric transducer. A transducer is the name given to any device that converts energy from one form to another form. So it's just a name. In this case, electrical energy is converted into ultrasound energy by means of piezoelectric crystals such as quartz. আচ্ছা, কোয়ার্টজ ক্রিস্টালের টিপিক্যাল মানে ঘটনাটা কি ঘটে সেই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি। কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল ইজ বেসিক্যালি সিলিকন ক্রিস্টাল দ্যাট ইজ ইট হ্যাজ এ পারফেক্ট এটার যেন নাম কি টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার। সো টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার তোমরা হচ্ছে কার্বনের স্ট্রাকচারে পড়ছো কেমিস্ট্রিতে। ডায়মন্ডের স্ট্রাকচার হচ্ছে পারফেক্টলি টেট্রাহেড্রাল এবং সিলিকনও এই ধরনের পারফেক্ট টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার প্রডিউস করতে পারে বিকজ সিলিকন ইজ অলসো হ্যাপেন্স টু বিলং টু দ্য গ্রুপ 4 এলিমেন্ট। সো ইফ উই হ্যাভ এ সিলিকন স্ট্রাকচার that produces like this and if you observe the two-dimensional representation of a quartz crystal, this is going to look something like this. So center গুলো হচ্ছে আমাদের silicon ion আর রেডটা আর তার তিন পাশে আছে হচ্ছে তিনটা অক্সিজেন আয়ন। সো what I need to understand এই যে স্ট্রাকচারটা দেখতেছো এটা হচ্ছে একটা কোপ্ল্যানার ভিউ। এই রেড ডটটা হচ্ছে স্লাইটলি উপরে, তার স্লাইটলি নিচে আছে হচ্ছে এই অক্সিজেন অ্যাটম, স্লাইটলি নিচে আছে অক্সিজেন অ্যাটম, এই রেড ডটের আবার ভার্টিক্যালি উপরে আছে হচ্ছে আরেকটা অক্সিজেন অ্যাটম। So সেই অক্সিজেন অ্যাটমটাকে এখানে দেখা যাচ্ছে না। সো extruding out of the page there is another oxygen atom vertically above this silicon atom. So that way every silicon atom is some. Hello? Hello, Sam? আচ্ছা পাঠাচ্ছি। আমি ক্লাস নিচ্ছি। So এটা হচ্ছে আমাদের সিলিকন ক্রিস্টালের টিপিক্যাল স্ট্রাকচার। একটু হেল্প লাগবে। এই বাসায় যাওয়া লাগবে একটু, দাঁড়া বা একটা জিনিস নিয়ে বাসায় যাওয়া লাগবে। ডিসপোজেবল রেজার আছে না, জিলেট গার্ড ডিসপোজেবল রেজার, এটার যে হেডটা আছে শুধু মাথাটা, হ্যাঁ ওই মাথাতে হচ্ছে 2টা বা 3টা কিনে নিয়ে তারপর বাসায় যাও, বাসায় একটু দিয়ে আসো। বাবুর চুল ফালানোর কথা আমি কিনা দিয়ে আসতে ভুলে গেছি, শুধু মাথাটা দিলেই হবে, হ্যান্ডেল বাসায় আছে ফ্রেশ। ওকে আচ্ছা, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। সো সিলিকন ক্রিস্টাল টিপিক্যাল স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা। সিলিকন ক্রিস্টালের ইন্টারস্টিকেটার প্রপার্টি হচ্ছে দ্যাট it's gonna have a perfect hexagonal structure whenever no pressure or vibration is applied to it. However, and it's gonna have perfectly zero charge everywhere. If we start to apply pressure to silicate crystal from one side, it is going, the particles of the tetrahedral structure silicate unit are going to undergo compression and eventually they are going to produce a voltage across the two parts of the crystal. This is shown something over here.
So over here we have a basic silicate piece of crystal. এখানে আমাদের দুই লেয়ার hexagonal structure আছে, এটা আরো বেশি লেয়ার থাকতে পারে, it doesn't matter. This is unstressed, and on two sides we have two electrodes. These electrodes are basically a very thin layer of silver or gold plating, because we need something that has to be extremely light, that has to be non-reactive with atmospheric particles, but we need the atmosphere to be in contact because sound wave is a mechanical wave, so physical medium না থাকলে তোমার wave travel করবে না. So the electrodes are usually made from very thin silver or gold plating, and the way it behaves is that if we compress it, we're going to have positive charge on the top side and negative charge on the bottom side. However, if we expand it from the unstressed condition, the charge type is going to do opposite. This is how the silicate crystal behave by one of its property. And why does the silicate crystal behave like this? That's not covered in our syllabus, so we're not going to get into that, but we're going to use this property of a silicate crystal, which is called a piezoelectric transducer, to produce the ultrasound wave. দুটো ডিফারেন্ট উপায়ে এটা করা যায়। এটার মেকানিজমটা হচ্ছে এরকম, if we have a silicate crystal, আমি just একটু এঁকে দেখাই, দুইভাবে জিনিসটা হতে পারে। কই গেল, এই যে দেখেন, let's say this is a silicate crystal that we have, and on these two sides we have two layers of material. Let's say this is one layer and this is another layer, and we happen to have two wires connected to an external circuit. এই সার্কিটের মধ্যে, এই সার্কিট বক্সের মধ্যে কি আছে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি। This is going to work as what we call a transceiver. Transceiver জিনিসটা কিভাবে কাজ করে সেটা বলতেছি একটু পর। First of all, if this silicate crystal is somehow physically deformed, মনে করো এই জিনিসটার সাইজ যদি vertically ছোট করা হয়, let's say I can choose it from here, I believe. No, I cannot. I cannot make it vertically smaller. Anyway, আমি তাহলে physical arrowhead দিয়ে দেখাই। If we apply compressive stress over here, let's say if we squeeze it, let's say upside have a positive, downside have a negative. The way the whole process works is that this device over here can produce a very high frequency alternating voltage. Very high frequency alternating voltage. Let's say this device is producing an alternating voltage of a frequency of 10 megahertz. This is the primary frequency of the supply. And it is making this frequency of voltage pulses of 100 every second. এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝেন। এই জিনিসটা মানে হচ্ছে এরকম, if I draw the voltage supply of this output supply over a voltage versus time graph, let's say at 0 time it is producing one single pulse of 10 megahertz frequency. So এটা মনে করা হচ্ছে আমাদের একটা pulse, এখানে আমি দুইটা সাইকেল রাখছি। Then we're gonna have 1/100th of a second delay, and then we're going to have another pulse of, let's say, 2 ultrasound waves, and that from that point we're going to have another 100th second delay, and then we're going to have another pulse. So the pulse that we are producing, these pulses, they have a frequency of how much? 10 megahertz, but the pulses are made 100 numbers every second. So we are not making a sound that is continuous like beep. We are making beep, 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 beep like that. Yeah. Individual beep has a frequency of 10 megahertz, and every beep is 100 second apart. Idea বুঝা যাচ্ছে? So what is happening, whenever we are going to send this voltage pattern from this device into this crystal happens to have a very low
এটার কি বলে reaction time. That's why we are taking help of this piezoelectric crystal. So whenever we apply the 10 megahertz voltage signal to this part, then the crystal undergoes physical compression and vibration because of the voltage difference. So important part for you to understand, এখানে আমরা যে প্রপার্টিটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে whenever we provide stress, compression or extension, it provides voltage. This whole thing can work the other way around as well. So if physically it is compressed and extended, it's going to produce voltage. But if we apply the voltage, it can be also made to be compressed and extended as well. So তুমি voltage দিলে compression বা expansion পাবা, বা compression বা expansion যদি physically apply করো সেখান থেকে আবার কি পাইতে পারবা voltage পাবে. So this can work either way. বুঝাচ্ছে? So this is why we are calling it a transducer, because it can convert the mechanical energy into electrical energy. Alternatively, it can convert the electrical energy into mechanical energy from within its crystal properties. Now, importantly, first we are going to produce this signal. So whenever we are sending this 10 megahertz signal, আচ্ছা 10 megahertz মানে একটা সিগন্যালের টাইম পিরিয়ড কত হয় একটু হিসাব করেন তো আমাকে। 1 divided by 10 to the power 10 into 10 to the power 6 করলে কত হয়? 10 to the minus 7 সেকেন্ড। তার মানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, দিস ফিগার ইজ ডেফিনেটলি নট ডন টু স্কেল। আমাদের এইখান থেকে এই পর্যন্ত টাইম কতক্ষণ? 10 to the minus 7 সেকেন্ড। আবার এইখান থেকে এই পর্যন্ত টাইম কতটুকু? 10 to the minus 7 সেকেন্ড। সেটা হচ্ছে একটা আল্ট্রাসাউন্ড পালসের ডিউরেশন। However, একটা আল্ট্রাসাউন্ড পালস থেকে নেক্সট আল্ট্রাসাউন্ড পালস স্টার্ট হওয়ার মধ্যে ডিউরেশন হচ্ছে কতটুকু? 100th of a second, because I said we are making these pulses 100 every second. এটা 1000 হতে পারে, 2000 হতে পারে, doesn't matter. আমি 100 দিয়ে বললাম for the sake of easier calculation. The way it works, whenever we send the pulses, these crystals undergo a huge amount of vibration, of compression and decompression, compression and extension, because of the voltage difference that we are applying. So alternating voltage apply করার basic meaning টা কি? For half the cycle উপরে হবে পজিটিভ, নিচে হবে কি? নেগেটিভ। For the other half cycle, নিচে হবে পজিটিভ, উপরে হবে কি? Negative. So you are basically significantly fast changing the voltage type across the crystal, and that is going to cause the crystal to undergo physical deformation. And this will send out an ultrasound wave into the forward medium. এই জিনিসটা, এই সেন্ডিং আউটটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু তোমাদের দেখাচ্ছি। হ্যাভ আ লুক ওভার হিয়ার। এই যে পিজোইলেক্ট্রিক ক্রিস্টালটা দেখতেছো, এটা হচ্ছে আমাদের একটা টিপিক্যাল আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব। এই আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবটা কোথায় ইউজ করা হয় সেটা একটু দেখো। Okay. Bald-headed person, not bald-headed person, technician person. ঠিক আছে? And there is another person that we cannot see through the skin, but we can see them in the screen. আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি কি হইতেছে এখানে, because this is the easier thing to understand. You can see this is the device. দেখতেছো? এই যে মাথাটা আছে না, এইটা হচ্ছে আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব। এই ডিভাইসটা লাগানো আছে হচ্ছে এই মেশিনের সাথে, এবং এই মেশিনের মধ্যে কি হইতেছে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি। In the head of this device, we have this ultrasound producing crystal, which is the piezoelectric crystal, এবং এইখান থেকে আমাদের খুব লো কারেন্ট বাট হাই ভোল্টেজ কারেন্ট ওই ডিভাইস থেকে আসতেছে। So that machine is sending 10 megahertz ultrasound, sorry 10 megahertz alternating signals with 100 second delay. ঠিক আছে? Whenever, and this is how it looks like. এই যে এই সিঙ্গেল ওয়্যারটা থেকে আমাদের ভোল্টেজ আসতেছে, টিপিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের এই ভোল্টেজটা আমাদের প্রোভাইড করা হচ্ছে প্লাস এন্ড মাইনাস, and this other end is usually connected to an earth signal. So আমরা দুইটাকে সাইমালটেনিয়াসলি কন্ট্রাক্ট করি না। তোমাদের এখানে যে ফিগারটা দেখানো আছে সেই ফিগারের বেসিক মিনিংটা হচ্ছে, if I just try to rub this off, let me just show you. মনে করেন এই তারটাকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম, শুধু এই তারটাকে আমি বাদ দিতে পারতেছি না, so I have to erase this. Eraser কই? The figure that we have over here is representing that this wire, single wire, is going to introduce the plus and minus voltage alternately, and the other end is going to be connected with an earth connection. So এই পার্টটা সবসময় থাকছে কততে? 0 ভোল্টে, আর ওইখানে তুমি হচ্ছে কত অ্যাম্পলিটিউডে ভোল্টেজ দিতেছো সেটার সাথে রেসপেক্ট করে তোমার কম্প্রেশন বা এক্সটেনশনের অ্যামাউন্টটা ডিফার করবে। তুমি যদি বেশি ভোল্টেজ দাও, যারা তোমার কম্প্রেশন এই কম্প্রেশন এবং হচ্ছে ইলংগেশন কি হবে? বেশি হবে, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। এটা গেল একটা জিনিস। এইখান থেকে এই ওয়্যারটা থেকে আমাদের ভোল্টেজ আসতেছে, এই হলুদটা হচ্ছে আমাদের পিজোইলেক্ট্রিক ক্রিস্টাল, এবং এইটার পেছনে একটা ব্যাকিং ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে। ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ব্যাকিং ম্যাটেরিয়ালটা কেন দরকার। দিস ব্যাকিং ম্যাটেরিয়াল ইজ ইউজুয়ালি আ ভেরি dense and solid piece of metal. We use this so that
the piezoelectric crystal only sends out its vibration in the front direction. একটু এদিকে তাকান, এই জিনিসটা আমি আপনাকে বুঝাই। মনে করেন এটা হচ্ছে একটা piezoelectric crystal, আপনি যদি তার দুই পাশে দুটো ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেন, it will have a natural tendency to expand on both direction, right? But we want ultrasound wave to be sent in which direction for the figure? To the right. So we would want the vibration to exclusively happen like this, right? So that it does not provide the vibration or doesn't send out the energy on the left side আমরা কি প্রোভাইড করছি, একটা সলিড ব্যাকিং ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করেছে, so that it will is going to push against that material and ultimately send the ultrasound pulses to which direction? To the right. So এটার জন্য আমাদের ব্যাকিং ম্যাটেরিয়ালটা দরকার। And then on the top we have a bit of a plastic cover and we have a lens. Lensটা basically হচ্ছে is a sort of plastic medium that can significantly concentrate the ultrasound wave, because whenever we're going to send out the ultrasound from the piezoelectric wave, it is necessarily going to go out like this, because waves always go out readily outwards. So এই জিনিসটার কাজ হচ্ছে somehow আমাদের আউটকাম ওয়েভটাকে কিছুটা প্যারালাল করা। That's why it says there is a plastic cover and lens. This lens is not like a regular transparent glass made lens. This is a lens for ultrasound waves. So it's a plastic medium that has a bit of a convex shape that is capable to somewhat make the ray slightly parallel. So আমরা এরকম outwards spread out চাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি হচ্ছে more or less horizontal rays. This is going to travel outwards into the patient's body. এক নাম্বার। এখন আমরা এই জিনিসটা, এই ওয়েভটাকে আমরা এখন পেশেন্টের বডির ভিতরে ঢুকাবো। এখন সমস্যা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ডের কি প্রপার্টিটা হচ্ছে ইজ গোনা ওয়ার্ক থ্রু দ্য প্রসেস অফ রিফ্লেকশন। আচ্ছা, এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমরা এই ফিগারটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। হ্যাভ এ লুক। We have the incident wave of an intensity I. We have over here the boundary in which the incident wave is coming in. So এই মিডিয়াম, এই ওয়েভটা কোন একটা মিডিয়ার মধ্যে পাস করছিল, and this black line represents the boundary of two different media. We have the reflected intensity that is bouncing off from the surface, and we have a small another fraction of the medium that is going vertically down, which is called the transmitted wave intensity. By the idea of conservation of energy, this equation will always be correct. কি লেখা আছে এখানে দেখেন তো? I equals to reflection plus transmission. কারণ তুমি তো এনার্জি ক্রিয়েট করবে না, রেস্টোর করবে না, সো তুমি যত জুল এনার্জি এখানে ড্রপ করতেছো পার সেকেন্ড, তত জুল এনার্জি কি হবে? কিছু পোর্শন রিফ্লেকশন হবে, কিছু পোর্শন কি হবে? রিফ্লেক্ট হবে। কথা হচ্ছে কতটুকু পোর্শন রিফ্লেকশন হবে এবং কতটুকু পোর্শন ট্রান্সমিশন হবে, এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে এই দুটো মিডিয়ামের ফিজিক্যাল একটা প্রপার্টি ডিফারেন্সের উপর। If these two medium are pretty much identical, then significant portion will be passing through. But if the two mediums are significantly different by some property to পরে নাম আসতেছে, then significant portion can be reflected back. This is also equally true for light as well. Think about it. মনে করো আমাদের এয়ার এর ভ্যালু, এয়ার এর রিফ্লেক্টিভনেস কত মনে আছে কারো? অলওয়েজ জিনিস এয়ার এর রিফ্লেক্টিভনেস হচ্ছে 1। তুমি মনে করো এয়ার এর নিচে এখানে হচ্ছে অ্যারোজেল প্লেস করলা, অ্যারোজেল ইজ 99% এয়ার, ঠিক আছে? মনে করো অ্যারোজেলের রিফ্লেক্টিভনেস হচ্ছে 1.0001, and এখানে যদি তুমি যদি একটা লাইট রে পাঠাও, its bending would be negligible because these two medium happens to have nearly the same refractive index. বুঝাচ্ছে? Eventually if তুমি এখানে vertical একটা রে পাঠাও, is going to be almost 100% passing through because it will not sense the change of the medium. ওই তো vertically pass করে এবং almost 100% transmit করে যাবে। However, if you had an air medium over here and let's say you put a silver lining over here, then this is significantly supposed to bounce off and it's not supposed to penetrate through because silver is not transparent for visible light, and as a result significant portion will be absorbed and a significant portion will be reflected back. So এই দুটো মিডিয়াম significantly different হতে হবে by a property. এই প্রপার্টিটার নাম আমরা বলতেছি হচ্ছে স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স। এই নামটা তোমাদের মুখস্থ রাখা লাগবে। The property which they have to be different in by is what we call specific acoustic impedance. Specific acoustic impedance এর definition দেওয়া আছে হচ্ছে এই ফর্মুলা থেকে। So if you remember the formula, it works out, and এই ফর্মুলাটা তোমাদের পরীক্ষায় সবসময় লাগবে। Z is given by rho into C. এখানে রোটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়ামের ফিজিক্যাল ডেনসিটি, আর সি হচ্ছে তুমি যে ওয়েভ নিয়ে কাজ করতেছো সেই ওয়েভের স্পিড। যেহেতু আমরা আল্ট্রাসাউন্ড নিয়ে কাজ করতেছি, সো আমাদের আল্ট্রাসাউন্ডের স্পিড ইউজ করতে হবে। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলি, সাউন্ড ওয়েভ বিকেম মেকানিক্যাল ওয়েভ হ্যাজ ডিফারেন্ট স্পিড ইন ডিফারেন্ট মিডিয়াম। আমরা অলওয়েজ হিসাবে পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে এয়ার মিডিয়ামে বা গ্যাসাস মিডিয়ামের স্পিড সবচেয়ে কম, লিকুইড মিডিয়ামে একটু বেশি, সলিড মিডিয়ামে সবচেয়ে বেশি। And whenever this sound wave will essentially travel through different part of the human body tissue, for example, it is passing through skin, then it is passing through fat, then it is passing through flesh, then it is hitting some empty space, মনে করো পেটের ভিতরে যে hollow space আছে, cavity গুলো আছে, then eventually it's going to hit the bone. So different medium physical density different, এবং সেই different medium তাদের
ইন্ডিভিজুয়াল লাইটের কি বলে সাউন্ডের স্পিডও কি হবে ডিফারেন্ট হবে। এই ডিফারেন্ট মিডিয়ামের যে জেড এর যে পসিবল লাইকলি ভ্যালুগুলো হতে পারে সেগুলো ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্ট করে সায়েন্টিস্ট আগে থেকে ফিক্স করে রাখছে যে টিপিক্যাল ফ্যাট টিস্যুর অ্যাভারেজ জেড ভ্যালু হচ্ছে এরকম, টিপিক্যাল মাসেলের অ্যাভারেজ জেড ভ্যালু হচ্ছে এরকম, টিপিক্যাল বোনের অ্যাভারেজ জেড ভ্যালু হচ্ছে এরকম। সো এই নাম্বারসগুলো আমরা মোরলেস জানবো। দেন উই হ্যাভ দিস ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটা ভালো করে দেখেন। For a wave incident normally, this is very important. For a wave incident normally on a boundary between two media having specific acoustic impedances of Z1 and Z2, the ratio of reflected intensity IR to the incident intensity I naught is given by IR by I naught is equal to Z2 minus Z1 whole square divided by Z2 plus Z1 whole square. এই ইকুয়েশনের ডেরিভেশনটা আমাদের লাগবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস ইকুয়েশন। ইজ বেসিকলি দ্য পার্সেন্টেজ অফ দ্য ফ্র্যাকশন, যে আমাদের ইনসিডেন্ট ওয়েভের সাথে কত পোর্শন মানে ইনসিডেন্ট ওয়েভের তুলনায় কত পোর্শন আলটিমেটলি রিফ্লেক্ট ব্যাক হবে। এসেন্সিয়ালি এখান থেকে তুমি আরেকটা জিনিস বুঝতে পারো, আইটি শুড বি ইকুয়ালস টু আই নট মাইনাস আইআর। দেখো তো এটা বুঝো কিনা, বুঝো ওখান থেকে লিখছি যতটুকু ইনসিডেন্ট হওয়ার পর যতটুকু রিফ্লেকশন হবে ওই পার্টটাকে তুমি যদি ইনসিডেন্ট পার্ট থেকে সাবট্রাক্ট করো তাহলে তুমি ট্রান্সমিট ওয়েভটা পেতে পারবা। এই ট্রান্সমিট ওয়েভটা আমাদের দরকার, কেন দরকার সেটা একটু পরে আসবো। এই রেশিওটার একটা নাম আছে, ইজ অলসো কল্ড দ্য ইন্টেন্সিটি রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট ফর দ্য বাউন্ডারি এন্ড ইজ গিভেন দ্য সিম্বল আলফা। সো এখানে আমরা আলফাটা লিখতে পারি, আলফা ইজ গিভেন বাই দিস রেশিও। As the equation above equation shows, alpha depends on the difference between the specific acoustic impedance of the two medium. এই নাম্বারটা খেয়াল করেন, Z1 and Z2 is getting added over here and Z2 minus Z1 is becoming subtracted over here, which means if these two numbers are nearly equal, IR would be nearly 0. If these two numbers are significantly different, then IR would be significantly big. But you can never get IR to be perfectly 100%. Try to understand. Unless one of these Z is 0. One of the Z যদি 0 না হয় তাহলে এক্সাক্ট না, Z এর ভ্যালু যদি 0 হয়, মানে এই Z এর ভ্যালু 0, এই Z এর ভ্যালু 0, তখন তুমি কি পাবা? Z2 স্কয়ার ডিভাইড বাই Z2 স্কয়ার পাবা। সো if you are working with a scenario where one of the medium is a vacuum, তখন তোমার রিফ্লেকশন কি হতে পারে? Mathematically 100% হওয়া possible. But that's not the case for a mechanical wave like ultrasound, so we are not going to bother for this. So important part, for the reflection to be strong enough, Z1 and Z2 has to be significantly different. এই কথাটা কেন লাগবে সেটা একটু পরে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। টেক এ লুক ওভার হিয়ার, এখানে আমাদের স্পেসিফিক কিছু মিডিয়ামের স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্সের ভ্যালু দেওয়া আছে। এটা ইউনিট হচ্ছে কেজি পার মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে যে তুমি ডেনসিটি এবং মিটার পার সেকেন্ডকে মাল্টিপ্লাই করলে এই জিনিসটা পাবা। আমি এটা দেখাই, এখানে হচ্ছে কেজি পার মিটার কিউব মাল্টিপ্লাইড বাই মিটার পার সেকেন্ড। সো তুমি যদি অলটুগেদার মাল্টিপ্লাই করো, মিটার আর মিটার কিউব মাল্টিপ্লাই করলে আসবে হচ্ছে কেজি পার মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড। ওই ইউনিটটা এখানে দেওয়া আছে। টেক এ লুক, এয়ারে আমাদের টিপিক্যাল ওয়েভ স্পিড হচ্ছে 330 মিটার পার সেকেন্ড, এয়ার স্পেসিফিক ইম্পিডেন্স হচ্ছে 430। ব্লাডের জন্য 1.6 থেকে 10 টু দি পাওয়ার 6। বোনের জন্য ডিফারেন্ট পার্টের জন্য ডিফারেন্ট হতে পারে। ফ্যাট টিস্যুজের টিপিক্যাল একটা ভ্যালু আছে, মাসেলের টিপিক্যাল একটা ভ্যালু আছে, সফট টিস্যুজের টিপিক্যাল একটা ভ্যালু আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ডার মাসেল এবং সফট টিস্যুর মধ্যে ডিফারেন্স কি, ডু ইউ নো হোয়াট আর কানেক্টিভ টিস্যুজ, ডু ইউ নো টেন্ডন্স? তোমাদের সবার বায়ো আছে? টেন্ডন বুঝো? টেন্ডন হচ্ছে মাসেলের যে এন্ডটা বোনের সাথে কানেক্ট করা থাকে। সো দিস আর সামটাইমস কল্ড সফট টিস্যু। তুমি কি তোমার বায়ো আছে? আচ্ছা, টেন্ডন বুঝো? দেখাইতেছি। It is not so tasty part of any flesh. It is fibrous, is unchewable, and but it is very important. কই দেখাবো? না, চিকেন না, এটা দেখাই। এই যে পায়ের শেষে আমাদের এখানে যে একটা বড় একটা রগ আছে, it's not a vein, so it's basically the tendon that is connecting to the heel, which you can very easily sense and feel. For example, I'm saying if you squeeze up your bicep, you're gonna feel a strong connective tissue over here. এই পুরোটুকু গোলটা হচ্ছে muscle. This is the flesh part, and then if you feel over here, right above your elbow, এই জায়গাতে about half centimeter একটা জায়গা আছে, is pretty strong and stiff, not soft as flesh. হ্যাঁ, এই যে this one দেখা যাচ্ছে,
this is what we call the connective tissues. These connective tissues are the connection point of muscle with the bone, because muscle সরাসরি বোনের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্ট হলে it can adhere to it but it cannot take force adhere করার জন্য আমাদের কানেক্টিভ টিস্যু দিয়ে র্যাপ অ্যারাউন্ড করে রাখতে হয়। সো এইগুলোর টিপিক্যাল ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে 1600 এবং ওয়াটারের টিপিক্যাল ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে 1500। সো এই হচ্ছে টিপিক্যাল স্পেসিফিক ইম্পিডেন্সের আমাদের একটা রেঞ্জ অফ টিপিক্যাল ভ্যালুস ফর হিউম্যান বিংস। নাও এই জিনিসগুলোর উপর বেস করে ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের সার্টেন একটা মিডিয়ামে রিফ্লেকশন কেমন করে হবে। রিফ্লেকশনটা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু আমি তোমাদের দেখাই দিচ্ছি। এইখানে আমাদের একটা পার্ট আছে, ট্রান্সমিশনের পার্টটা পরে আসতেছে, আমি ট্রান্সমিশনের পার্টটা পরে আছে। এই ফিগারটা একটু ভালো করে বুঝেন। ইয়েস, এইখানে আমরা তিনটা ডিফারেন্ট পালসেস দেখছি, দেখছো না? 2 + 3 = 3 না, আমি বলতেছি this is a figure of voltage versus time, maybe in microsecond. What is happening? এই জিনিসটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন। মনে করেন আমরা কিসের, মনে করো আমরা হাতের একটা আল্ট্রাসাউন্ড করতেছি, This is the ultrasound pulse that was sent. This is at t = 0. Now, whenever the ultrasound pulse will be sent from the device, from the probe, it has to first enter into the skin. And problem হচ্ছে air specific acoustic impedance value কত দেখো 430. And then এইগুলো হচ্ছে সবই 10⁶ রেঞ্জের ভেতরে। তার মানে হচ্ছে আমাদের ডিভাইস থেকে আল্ট্রাসাউন্ড পালসেস যদি এয়ারের মধ্যে দিয়ে ট্রাভেল করে হচ্ছে স্কিনে ঢুকে, তাহলে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অলরেডি এয়ার মিডিয়াম থেকে কি হবে, রিফ্লেক্ট হয়ে চলে যাবে, বিকজ এয়ারের ভ্যালু অনেক ছোট। সো উই উড নট ওয়ান্ট আল্ট্রাসাউন্ড ওয়েভ টু পাস থ্রু দ্য এয়ার মিডিয়াম। এইটাকে প্রহিবিট করার জন্য দেয়ার ইজ ইউজড আ কাপলিং মিডিয়াম হুইচ ইজ কল্ড আ টিপিক্যাল জেল। ফর এক্সাম্পল, যে এইখানে দেখেন পেশেন্টের প্যাটের উপরে একটা জেল মিডিয়াম দেওয়া আছে। This gel medium is basically has acoustic impedance in the range of 10⁶. So what is happening? Ultrasound pulses coming out from this transducer is passing through a gel medium and then immediately hitting the skin. মাঝখানে কোনো কি নাই, এয়ার গ্যাপ নাই, যাতে করে আমাদের এয়ারের জন্য সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ রিডাকশন অফ সিগন্যাল না হয়। না, you cannot get rid of all the air. তার থেকে আর প্লাস this will be inconvenient and uncomfortable for the patient. Using a gel works better. ঠিক আছে? Plus it is sticky, the gel is sticky like a Vaseline kind of thing, so it actually has a tendency to adhere to your device, so it makes the whole process much too simpler. আচ্ছা, এটা গেল একটা পার্ট। কই ছিলাম? এই ফিগারটাতে ছিলাম। So let's say I'm taking an ultrasound scan of my hand. So first the ultrasound pulse is produced, and then I'm talking about one pulse, then it's going to hit the skin. The moment it hits the skin, it is undergoing a small significant amount of reflection, because now you have a change from the gel medium into the skin. Have a look. This is what they are showing number 2 as fat muscle boundary. না, স্কিন না, সরি, এটা হচ্ছে ফ্যাট মাসল বাউন্ডারি। সো এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে, এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে স্কিন প্লাস ফ্যাট, এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে মাসল। সো এটা হচ্ছে ফ্যাট মাসল বাউন্ডারি। ফ্যাট মাসল বাউন্ডারিতে আমরা স্ট্রং একটা রিফ্লেকশন পাইছি। কেন? দেখেন কই গেল, এই যে ফ্যাটের টিপিক্যাল ভ্যালু কত 1.4, মাসলের টিপিক্যাল ভ্যালু কত 1.7, বুঝে গেছে? সো এইখানে একটা সিগনিফিকেন্ট ভ্যারিয়েশন আছে, 0.3 × 10⁶ is not negligible. So we are getting a small bit of reflection over here, and then through the muscle the wave is passing through, and then when the muscle finishes we hit the bone. বোন থেকে পাওয়া আমাদের রিফ্লেকশন ইন্টেন্সিটি অনেক বেশি আসছে, দেখছেন? এই নাম্বার 2 এর রিফ্লেকশনের থেকে নাম্বার 3 রিফ্লেকশনের ভোল্টেজ ভ্যালু অনেক হাই। কেন? বিকজ হ্যাভ আ লুক, মাসেল এন্ড বোন যদি তুমি কম্পেয়ার করো, মাসেলের ভ্যালু হচ্ছে 1.7 × 10⁶, বোনের ভ্যালু কত থেকে শুরু হয়েছে 5.6। সো ডিফারেন্সটা অনেক বেশি। ডিফারেন্স যত বেশি হবে রিফ্লেকশন তত কি হবে, বেশি হবে। রিফ্লেকশন তত বেশি এনার্জেটিক বা তত বেশি ফ্র্যাকশন বা তত বেশি পাওয়ারফুল হবে। সো এখান থেকে আমরা বোনের একটা ভ্যালু পেলাম। সো বেসিক্যালি হোয়াট দিস ইজ টেলিং আস, this is giving us one linear information for one pulse, যে আমার এই লাইন বার মনে করা হচ্ছে আমি হাতের উপরে এক্স্যাক্টলি, লেট মি ইউজ ওয়ান অফ দিস থিং, লেটস ইউজ মাই আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব, আমি এটা হাতের উপরে রাখছি। ফ্রম দিস ফিগার আই ক্যান ফিগার আউট যে আমার
স্কিন প্লাস ফ্যাট টিস্যুর ফিজিক্যাল থিকনেস কতটুকু, বিকজ স্পিড ইন্টু ডিস্টেন্স থেকে তুমি স্পিড ইন্টু টাইম থেকে তুমি ডিস্টেন্স মেজার করতে পারবা, এবং আমি আই ক্যান অলসো মেজার যে আমার এখান থেকে বন্ধ মাসেলের থিকনেস কতটুকু, and from the reflection I can also do a little bit of guess that what is the quality of my bone. হ্যাঁ, রিফ্লেকশনের ইন্টেন্সিটি থেকে। না ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং এর বেসিক এইমটা হচ্ছে যে নর্মালি মনে করো আমার হাতটা স্ক্যান করলে এই কয়টা রিফ্লেকশন পাওয়ার কথা, মানে লেটস সে আমার হাতের ভেতরে স্কিনের ভেতরে মনে করো একটা কি আছে, টিউমার আছে। So if there is a tumor, there is an extra tissue which is not supposed to be in the flesh. এখন মনে করো আমার হাতের ভিতরে মাঝামাঝি জায়গায় একটা টিউমার আছে, which would mean if there is a tumor, we should get two more pulses, one over here when the tumor starts and one over there when the tumor finishes. কারণ টিউমারটা একটা গোল জিনিস, আল্ট্রাসাউন্ড পালস একবার মাসল বা ফ্লেশ থেকে কি হবে, টিউমারের ভিতর ঢুকবে, তারপর টিউমার থেকে আবার ওই পাশে বের হয়ে আবার মাসেলে ঢুকবে, তারপর মাসেল ভিতরে পাস করে গিয়ে আবার কি হবে, বনে গিয়ে হিট করবে। So we would get two more extra pulses which is not supposed to be there, but having those two extra pulses tells us that there is an external body which is unlikely to be there, and by doing multiple scans of the same region multiple times we can get all of this individual scan data. If we superpose all of this data, we can figure out the two-dimensional location that আমাদের এই টিস্যুটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু বড়। সো try to understand one thing, মনে করো আমার হাতের মধ্যে লেটস আমি একে দেখাই, মনে করো হাতের ভিতরে 1 সেন্টিমিটার ডেপথে এইটুকু সাইজের একটা টিউমার আছে, লেটস সে। সো if I place my probe over here, I cannot detect that two extra reflections. If I place my probe over here, I can get that extra reflection, which means physically কোথায় কোথায় আমার সেই এক্সট্রা রিফ্লেকশন গুলো আসছে সেটা আমি ডিটেক্ট করে বের করতে পারবো যে আমার ফিজিক্যাল ডায়ামিটারটা কত বড়। প্লাস বাই হ্যাভিং দোজ টু ইন্ডিভিজুয়াল pulse gap information, I can also figure out vertically মাসলের ভেতরে সেটা ডেপথ কতটুকু, কারণ এই দুটো গ্যাপ যদি অনেক বড় হয় তার মানে কি টিউমারটা সাইজ অনেক বিরাট বা অনেক ডিপ। বুঝা যাচ্ছে কি বলতেছি? So this is how we can have the information about soft tissue by ultrasound scanning, which is not as deadly as X-ray scanning, because X-ray scanning happens with photons and it is not recommended to do with body parts where you really don't have to have X-ray. More commonly that it is recommended to have ultrasound scanning for unborn babies because they can be susceptible to tumor growth or congenital issues if they undergo through X-rays, which is not recommended. So how does the whole baby scanning process works? Baby scanning process total system হচ্ছে এরকম, দেখাই। Much more safer than X-rays. CT scan is the worst of all. PET scan is still good. If you do PET scan, you're not going to be affected by it because gamma photons have very high penetratability, but people around you might be affected. I mean, if you understand, let me give you the idea. I mean, gamma photons coming out of you. আচ্ছা তোমরা কি বাংলা নাটক দেখো? আচ্ছা এনিওয়ে, না নরমাল বাংলা নাটক লাইক গতকালকে আমি আমার মিসেস একটা নাটক দেখছি, যে নাটকের নাম ছিল হচ্ছে মুসিবত, মোশাররফ করিম। সে যেখানে যায় আশেপাশের লোকজনদের বিভিন্ন রকম প্রবলেম হয়ে থাকে, পরে সেটাকে হচ্ছে তারা সাবডিউ করছে। এনিওয়ে কি যেন দেখানোর জন্য এখানে আসলাম যে আচ্ছা এটা হচ্ছে আনবর্ন বেবিদের 4D স্ক্যান। what happens আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে let me show you a physical example. মনে করো পেটের ভিতরে এটা আছে, মনে করো পেটের ভিতরে এটা আছে, এখন এইটার পারফেক্ট শেপ তুমি বাইরে থেকে বা অপারেশন না করে বের করতে পারছো না। So what you're going to do, we're going to set the ultrasound pulse in all of those locations like this. So the way it works, আমি তোমার জিনিসটা বুঝাই। মনে করো আমাদের বডির মানে লাইক দ্য হোল টর্সোর একদম সেন্টার ব্যাকে আছে হচ্ছে ব্যাকবোন। The backbone works as a last level of reflection. So whenever the ultrasound probe is used, if I show with my body because that's easier, the probe is always aimed towards the backbone center, centrum যেটাকে আমরা বলি গোল যে পার্টটুকু আছে। Okay, so the ultrasound pulse is supposed to go like this
reflect off and collect all the information, eventually get over here. So what is happening, এই যে আমরা যে ডিভাইসটা প্রথমে তোমাদের দেখাচ্ছিলাম না, আমি তোমার কোশ্চেনে আসতেছি, 1 মিনিট হয়ে গেল। এই যে প্রথমে যে ডিভাইসটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছিলাম, যে এই ডিভাইসটা, সো এই ডিভাইস থেকে প্রথমে আমরা একটা আল্ট্রাসাউন্ড পালস প্রডিউস করে ছেড়ে দিব, and then we're going to wait for the reflections to come by, sort of like sonar, and then all the reflections will be recorded, and then after 100th of another second we're going to send another ultrasound pulse, এবং কন্টিনিউয়াসলি ডেটাগুলো রেকর্ড হতে থাকবে, and eventually we're going to mathematically add up all those data to produce a two-dimensional image of depth. Two-dimensional image of what? ডেপথে একটা ইমেজ প্রডিউস করতেছি আমরা। সো যে জায়গাগুলোতে আমাদের টিস্যু থিকনেস বেশি, সেই জায়গাগুলোতে আমরা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট কালার দিচ্ছি বা একটা ডিপার সাদা দিচ্ছি। সো উই আর প্রডিউসিং এ কন্ট্রাস্ট ইমেজ। সো এইটা, সো আল্ট্রাসাউন্ড পালসিং কিন্তু কোনো কালারফুল ইমেজ না, কালারগুলো দেওয়া হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি থ্রু দ্য সফটওয়্যার, ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডেপথ। সো ফেসটা কীভাবে বোঝা যাচ্ছে? সো আইডিয়া ইজ দ্যাট, যে মনে করো চেহারা হচ্ছে এরকম, বাবুর চেহারা হচ্ছে এরকম, ইফ ইউ হ্যাভ এ ভেরি পিন পয়েন্টিং অর ভেরি প্রিসাইজ আল্ট্রাসাউন্ড, ইউ ক্যান ফিগার আউট যে এক্স্যাক্টলি এইখানে হচ্ছে কপাল, তার 1 মিলিমিটার নিচে হচ্ছে একটু ডেপথ, তার 2 মিলিমিটার উপর হচ্ছে আর টু উঁচু, আর 1 মিলিমিটার নিচে আর টু ডেপথ। সো ইউ ক্যান ফিগার আউট দিস এন্টায়ার ডেটা থ্রু রিগোরাস scanning process, and you can artificially make that data available in the software and recreate this whole thing. 4D scanning is a bit expensive. I think in Ibn Sina it cost about 12,000. Definitely. People find out the gender of the unborn babies through this scan. এটা নিষেধ না, you can or you can choose not to, or you shouldn't ask. It depends upon the সংস্কৃতি of that culture of that country. Culture, my point. No, I'm বলছি, this scan is not necessarily done to find out the gender. No, that's an unnecessary byproduct of the scan process. হ্যাঁ বলতেছি, এই স্ক্যানটা অ্যাকচুয়ালি রেকমেন্ড করা হয় টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যানোমালি অফ দ্য বেবি। Anomalies of the baby মানে হচ্ছে, let's say a baby is in the mother's womb and it is perfectly all right as long as it's in the mother's womb, ঠিক আছে? The moment you sever the cord from the mother's body and you take the baby out, whether by naturally or by C-section, cesarean section, then the baby has to have the necessary devices built within themselves to survive in the outside environment. By doing the 4D scan, the doctors can figure out whether the baby is coming out with any of the congenital issues, whether they have whether they have a fully grown lungs or not, whether they have fully grown hearts or not, is there any additional holes in the hearts or not, whether their kidneys are working. Every detail, because that's the whole point of the 4D scanning, that you can measure to pinpoint accuracy the depth of the tissues. So it's basically called an anomaly scan. ঠিক আছে? Using the anomaly scan, we can figure out the total organ development, vital organ development of the person before they are born. এটা জানার সুবিধাটা হচ্ছে যে if the baby is coming out with some discrepancy, then the doctors can be prepared for it whenever the baby is coming out of the mother's womb. এটা কি সবগুলোর জন্য It is the mandatory না, জিনিসটা হচ্ছে if you are মানে it is recommended by doctors for people who can afford it and where the opportunity or the technology and the technicians are available. But তুমি সবখানে তো এই জিনিস পাবা না। For most part, people have been born, people are still being born with luck. And because there are so many people in the world, some congenital issue babies doesn't matter. মানে statistically it doesn't matter, but every baby is important. I mean, I should not say that, but you get my point. সো আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং এর কি প্রসেসটা বুঝা গেছে কিনা, যে কি হইতেছে? আচ্ছা, এখানে আমি আর pulses of 100 every second, আমরা এভরি 100 সেকেন্ড আমরা একটা করে পাস পাঠাচ্ছি, এবং ওই 100 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে ওই 100 সেকেন্ড, ওই 100 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের সাউন্ডটা কি হবে, ব্যাকবোন পর্যন্ত হিট করে আবার রিফ্লেক্ট করে চলে আসবে। সো টোটাল জার্নি থ্রু অ্যান্ড কামিং ব্যাক 100 সেকেন্ডের মধ্যে ডান। Then you are going to send another ultrasound pulse and then you are going to get another. So continuously sound পাঠাচ্ছ and you are going to move this around to get all of those depth data and eventually add this together. এখানে দুটো জিনিস তোমাদেরকে বলি, এটা তোমাদের এই নতুন সিলেবাসে আছে কিনা আই এম নট শিওর। সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল আল্ট্রাসাউন্ড পালসের স্ক্যান, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এ স্ক্যান। এটা তো ন্যানো সেকেন্ডে হয় না, অনেক ছোট। হ্যাঁ, এই যে এইটুকু যে ডেটা
অথবা আমি এখানে তোমাদেরকে যে গ্রাফটা দেখাইছিলাম, এই যে একটা আল্ট্রাসাউন্ড পালস সেন্ড থেকে শুরু করে পরে আল্ট্রাসাউন্ড পাঠানোর আগ পর্যন্ত এই যে সরি এইটুকু যে ডেটা, এইটুকু ডেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এ স্ক্যান। It's just a name. And then if you add up all the A scan data to ultimately produce a two-dimensional image of the whole thing, that's what we call a B scan. Ultimately আমরা আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে যে টোটাল কনিক্যাল যে রিপোর্টটা পাই সেটাকে আমরা বলি বি স্ক্যান। এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখেন, কনিক্যাল রিপোর্ট কথাটা বলাতে আমার মনে আসলো, সেটা তোমাদেরকে দেখাই। এক মিনিট। আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান যখন করে, আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং এর সবগুলো ছবি দেখবা হচ্ছে মাইকের মতো হয়। এই যে দেখো, এই যে দেখছো এরকম শেপের, এরকম শেপ কেন? বিকজ দ্য বিম ইজ এইম টুয়ার্ডস দ্য ব্যাকবোন, ওটা আবার রিফ্লেক্ট হচ্ছে। সো বেসিক্যালি ইউ আর গেটিং এইরকম একটা ইমেজ পাইতেছো তুমি। সো এটাকে কন্টিনিউয়াসলি এই বরাবর পাঞ্চ করে তারপর পুরো বডিটা যেই পার্টি তুমি স্ক্যান করতেছো, ইভেন মানে ইট উইল বি অলওয়েজ এইম টুয়ার্ডস দ্য ইন্টারনাল বোন স্ট্রাকচার টু গেট দ্য লাস্ট রিফ্লেকশন। দ্যাট টেলস ইউ দ্যাট ওয়ান এ স্ক্যান হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড। বুঝা যাচ্ছে? ওকে। বি স্ক্যান হচ্ছে এই অনেকগুলো একটা স্ক্যান, এটা হ্যাঁ এখানে যেগুলো দেখছি সেগুলো সকলে বি স্ক্যান। এই এক সেট ডেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এ স্ক্যান, একটা পালসের টোটাল ইনফরমেশন যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল পার্টগুলো কখন কখন আসছে। আর অনেকগুলো এ স্ক্যানকে যখন আমরা ম্যাথমেটিক্যালি অ্যাড করে টোটাল ওই কনিক্যাল ইমেজটা ফর্ম করব সফটওয়্যার দিয়ে, ওই টোটাল ইমেজ কম্বিনেশনটাকে আমরা বলতেছি বি স্ক্যান। এইটা পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করতে, এটা আমি এক্সাক্টলি জানি না, এটা আমার এক্সাক্টলি জানা নাই। I believe it can depend upon what you're trying to scan, because ultrasound scanning is শুধুমাত্র আনবর্ন বেবিজের জন্য করবে ওটা এরকম না। This is the most common and most popular, but ultrasound scanning can be also done for kidney screening. অনেক কিছুর জন্য ultrasound scanning করা যায়, ঠিক আছে? And even people can also have ultrasound scanning for breast cancer issues as well. So soft tissue যে কোনো একটা প্রবলেম তুমি যদি বের করতে চাও, ultrasound scanning অথবা হচ্ছে MRI, these are the only two things that to go for. না MRI বডির যে কোনো পার্টি করা যায়, শুধু মাথায় না, বডির যে কোনো পার্টি MRI করা যায়। MRI works pretty well, but MRI happens to be pretty costly because the whole device requires huge patented technology. The running cost is normal, but people who are buying it from, they take a lot of money. হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে একটা সেন্ট পালস, এটা একটা সেন্ট পালস, এটা একটা সেন্ট পালস, এবং সবগুলো সেন্ট পালসকে আমরা 100 অফ এ সেকেন্ডে পর পর পাঠাচ্ছি। তুমি কি সেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলা? But you got a question answered. No. It is physical sound wave, ultrasound, mechanical waves. আচ্ছা, এটা গেল একটা জিনিস। আচ্ছা, আমরা এই প্যারাগ্রাফগুলো একটু দেখি যে এখানে কি কি জিনিসপত্র আছে। ও, আমি এই পার্টটুকু স্কিপ করে গেছি, এই পার্টটা নিয়ে আমি একটা জিনিস বলতেছি। আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে আগে এঁকে দেখাই, সো দ্যাট ইট ক্যান মেক বেটার সেন্স। আচ্ছা, হ্যাঁ, হরডার বই থেকে আছে। মনে করেন এটা হচ্ছে আমাদের স্কিন এখান থেকে শুরু হয়েছে, স্কিন এখানে শেষ, স্কিনের পরে এটুকু হচ্ছে ফ্যাট, এতটুকু হচ্ছে মাসল, এরপর হচ্ছে বোনকে আর আমি দেখালাম না, কারণ বোনে আমাদের কাহিনী শেষ। এখন কয়েকটা জিনিস খেয়াল করেন, try to understand what I'm saying. Let's say this is a medium A, this is medium B, this is medium C, this is medium D, and individual thickness of the medium দিচ্ছি, এটা হচ্ছে XA, এটা হচ্ছে XB, এটা হচ্ছে XC, ওটা লাগবে না। কয়েকটা জিনিস একটু খেয়াল করেন, আমরা যখন আল্ট্রাসাউন্ড পালসটা ঢুকাচ্ছি, মনে করেন আমরা বডির মধ্যে স্কিনের মধ্যে যে আল্ট্রাসাউন্ড পালসটা ঢুকাচ্ছি, সেই আল্ট্রাসাউন্ড পালসের এই লোকেশনের এক্স্যাক্টলি এই লোকেশনের এন্টারিং ইন্টেন্সিটি হচ্ছে লেটস সে 100% entering intensity. Whenever the ultrasound pulse will travel through some amount of physical medium, it is going to undergo some amount of energy loss. It's called attenuation. তার মানে আলটিমেটলি তুমি যখন নর্মালি এই এ বির বাউন্ডারিতে এসে পড়বা, স্কিন ফ্যাট বাউন্ডারিতে এসে পড়বা, তখন তুমি 100% তুমি পাবা না। সো এই মিডিয়ামটা যত ঠিক হবে এবং তার অ্যাবজর্পশন যত বেশি হবে, তোমার আলটিমেটলি অ্যাভেলেবল অ্যামাউন্ট তত কি হবে, কমে যাবে। এইটার একটা ফর্মুলা আছে, যে ফর্মুলাটা আমরা এক্সের চ্যাপ্টারে দেখছিলাম, সেটা ছিল I equals to I naught e to the power minus mu x। এই মিউটাকে আমরা বলি হচ্ছে লিনিয়ার অ্যাবজর্পশন কোএফিসিয়েন্ট।
সো আমাদের ডিফারেন্ট মিডিয়ামের জন্য এই মিউ এর ভ্যালু ডিফারেন্ট হবে, স্কিনের মিউ এর ভ্যালু ডিফারেন্ট হবে। না, মিউটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার এবং হচ্ছে মানে ফিজিক্যাল মানে হচ্ছে কম্প্যাক্টনেস এবং ইয়ংস মডুলাস দুইটার উপর ডিপেন্ড করে। বাট ওইটা তোমাদের সিলেবাসে নাই যে অ্যাবসলিউট কোএফিসিয়েন্ট কিছু ডিপেন্ড করে, অ্যাবসলিউট কোএফিসিয়েন্ট ভ্যালু তোমাদের দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। সো ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে এই মিডিয়ামের অ্যাবসলিউট কোএফিসিয়েন্ট মনে করা হচ্ছে মিউ এ, এই মিডিয়ামের অ্যাবসলিউট কোএফিসিয়েন্ট মনে করেন মিউ বি, এই অ্যাবসলিউট কোএফিসিয়েন্ট মনে করেন হচ্ছে মিউ বি। একইভাবে স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স যদি লিখি, এই মিডিয়ামের স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স মনে করা হচ্ছে জেড এ, স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স হচ্ছে জেড বি, স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স হচ্ছে জেড সি। আচ্ছা, কেন আমি এতগুলো ডিফারেন্ট ভ্যালু দেখাচ্ছি সেটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক কম পার্সেন্টেজ রিফ্লেক্ট করবে সেই জিনিসটা আমি বলতেছি। দেখো এখান থেকে 100% রিফ্লেক্ট করলো, মনে করো আমাদের এইখান থেকে এসে অলটুগেদার এই বাউন্ডারিতে আমাদের এই টোটাল ট্রাভেলিংয়ে লেটস সে এখানে ড্রপ হয় হচ্ছে মনে করো 15%, ঠিক আছে। সো ইটস গোনা বি 85% ওভার হিয়ার। তারপরে এখান থেকে একটা সার্টেন পোর্শন এই লাইন বরাবর রিফ্লেক্ট হবে, ঠিক না। মনে করো রিফ্লেক্ট হওয়ার সময় মনে করো এদিকে পাস করছে হচ্ছে লেটস সে হচ্ছে 25%, তাহলে রিফ্লেক্ট হবে কত পার্সেন্ট? 60%। 60% উইথ রেসপেক্ট টু ইমিডিয়েট ফার্স্ট। এই 60% এই বাউন্ডারি থেকে এদিকে রিফ্লেক্ট হয়েছে। আমি একই লাইনে আঁকতে পারতাম, বাট একই লাইনে আঁকলে বুঝা হবে না দেখে আমি একটু কোনা করে আঁকছি। এই 60% যখন আবার ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ মিডিয়ামের মধ্যে আবার পাস করে এই বাউন্ডারিতে আসবে, তখন আরেকবার 15% রিডাকশন হওয়ার কথা না? ঘটনা বুঝো, ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যাওয়ার সময় একবার 50% রিডাকশন হয়েছে বিকজ অফ দ্য অ্যাটেনুয়েশন অফ দ্য থিকনেস। রিফ্লেকশন হয়েছে কত পার্সেন্ট? লেটস সে 60%, তাহলে 25% ওদিকে পাস হয়ে চলে গেল। আবার এই 60% যখন আবার একই পরিমাণ থিকনেস অফ মিডিয়াম দিয়ে ট্রান্সফার হয়ে আবার সামনে আসবে, আরেকবার কি হবে? 15% রিডাকশন হবে বিকজ ইট ইজ পাসিং থ্রু দ্য সেম থিকনেস অফ মিডিয়াম টুয়াইস, একবার ফরওয়ার্ড যাওয়ার সময় একবার ব্যাকওয়ার্ড আসার সময়। তার মানে আলটিমেটলি এই পালসটাকে তুমি যখন এখানে যখন তুমি ডিটেক্ট করবা, তোমার ডিটেক্টেড পালসের ইন্টেন্সিটি হওয়ার কথা হচ্ছে 60% মাইনাস another 15%, দ্যাট ইজ গোনা বি 45%। বুঝা যাচ্ছে কি? আমি কি দেখাতে যাচ্ছি সেই জিনিসটা তোমাকে বলি। রিফ্লেকশন বাউন্ডারিতে একটা পোর্শন পাস হয়ে চলে গেছে, দ্যাটস হোয়াট উই কল দ্য ট্রান্সমিটেড পোর্শন, একটা পোর্শন রিফ্লেক্ট হয়ে আসবে, দ্যাটস কল্ড দ্য আইআর। আইআর ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা হচ্ছে আইআর ডিভাইড বাই আই নট ইজ ক্যান বি গিভেন বাই z1 মাইনাস z2 হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই z1 প্লাস z2 হোল স্কোয়ার। এটা হচ্ছে আমাদের রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট ক্যালকুলেট করার ফরম্যাট। হাউএভার যখনই আমাদের একটা সার্টেন ওয়েভ একটা ফরওয়ার্ড মিডিয়াম দিয়ে যাবে, আবার ওই মিডিয়াম দিয়ে আবার হচ্ছে কি ফেরত আসবে, তখন আমাদের থিকনেসটাকে কভার করতে হবে কয়বার? দুইবার। সো টেকনিক্যালি স্পিকিং, তুমি যদি টোটাল অ্যাবজর্পশন অ্যামাউন্ট বাই দ্য এ মিডিয়াম, স্কিন মিডিয়াম এ, টোটাল অ্যাবজর্পশন হ্যাঁ, ওই জন্যই তো আমি ডাবল বলতেছি। সো আমি ওই জিনিসটা দেখাইতেছি, ওই জিনিসটা আমি দেখাইতেছি। বাবা এক মিনিট, ইরেজার কই? আচ্ছা ইরেজার এখানে, ওই জিনিসটা দেখাইতেছি। সো লেটস সে 100% একবার কমতেছে কততে? 85, তারপর রিফ্লেক্ট হচ্ছে কতটুকু? 60, তারপর কমতেছে another 15%, সো 45%। সো তোমার মোট মিলে রিডাকশন হচ্ছে কয় স্টেপে? একটা সিঙ্গেল বাউন্ডারি থেকে আসা ওয়েভ রিফ্লেকশন হচ্ছে 3 স্টেপে। একবার মিডিয়াম পাস করার সময়, দিস ইজ ফর দ্য থিকনেস, দিস ইজ ফর দ্য থিকনেস, দিস ইজ ফর দ্য রিফ্লেকশন, ঠিক আছে। এন্ড দিস ওয়ান ইজ ওয়ান্স এগেইন ফর থিকনেস। আমার কথা কি বুঝতেছো? সো এই থিকনেসের এই রেশিওটা একটা নাম ছিল আলফা, আর এখানে একটা চেঞ্জ রেশিও আছে, সেটা কত? ই টু দি পাওয়ার মাইনাস মিউ এক্স। তার মানে আমি এই হিসেবে লিখতে পারবো আলটিমেটলি আমি এখানে যে ডিটেকশনটা করবো, মনে করো হচ্ছে আই ইন্ডেক্স দ্যাট ইজ ডিটেক্টেড আফটার দ্য ফার্স্ট রিফ্লেকশন, আই ডিটেক্টেড এর ভ্যালু হবে হচ্ছে প্রথমে হবে হচ্ছে আই নট ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস মিউ এক্স, একবার হবে। এরপরে আসবে হচ্ছে আলফা, আলফা হচ্ছে এই রেশিও, কত ফ্র্যাকশন অ্যাকচুয়ালি আসলে রিফ্লেক্টেড হওয়ার কথা, বুঝা যাচ্ছে। এরপরে আবার কি হবে? ই টু দি পাওয়ার মাইনাস মিউ এক্স আরেকবার আসবে। Does this idea make sense? স্কোয়ার দিতে পারতাম, 2 দিতে পারতাম, এখন 2 সরাসরি দিলে তোমাদের জিনিসটা বুঝতে কষ্ট হতে দেখে আমি 3টা স্টেপ আলাদা আলাদা করে দেখালাম, যে একবার অ্যাটেনুয়েশন ফর থিকনেস, এরপর রিডাকশন ফর রিফ্লেকশন, এবার ওয়ান্স এগেইন অ্যাটেনুয়েশন ফর থিকনেস।
এবং সেম জিনিসটা এই মিডিয়াম থেকে যেটা আসবে সেটার জন্য ট্রু হবে, সেম জিনিসটা এই মিডিয়ামের জন্য যেটা আসবে সেটার জন্য ট্রু হবে। সো বেসিকলি স্পিকিং হোয়াট আই এম ট্রাইং টু গেট অ্যাট, এই যে ফিগারটাতে দেখেন, এই ফিগারটাতে যে আমাদের অনেকগুলো আল্ট্রাসাউন্ড পালসেসের যে এই ভ্যালুগুলো অনেক বড় বড় দেওয়া আছে না, টেকনিক্যালি অরিজিনালি এই আল্ট্রাসাউন্ড পালসেসের ইন্টেন্সিটি ডিটেকশনগুলো হয় অনেক 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 ছোট, লাইক দে বিকাম এক্সট্রিমলি স্মল। সো মনে করো প্রথম আল্ট্রাসাউন্ড পালসটা হচ্ছে, তোমার সেন্ট পালসটা হচ্ছে এতটুকু বড়, ফার্স্ট রিফ্লেকশনটা পাইছো তুমি এইটুকু, তারপর রিফ্লেকশনটা পাইছো হচ্ছে এইটুকু, তারপর রিফ্লেকশনটা পাইছো হচ্ছে এইটুকু। They drop down logarithmically. Why? ওই যে দেখেন, to the thickness the transmission transfer decreases exponentially, negative exponentially. তার মানে তোমার মিডিয়াম থিকনেস যত বেশি হবে তোমার ট্রান্সমিশন ইন্টেন্সিটি তত কি হবে, তত অ্যাগ্রেসিভলি কমে যেতে থাকবে। This is why these diagrams, for the sake of easier observation, they are multiplied with necessary multiplier. So এগুলাকে ইনভার্স লগারিদম বা হচ্ছে লন দিয়ে আমাদেরকে এই সবগুলোকে মাল্টিপ্লাই করে আলটিমেটলি এইরকম একটা বড় সাইজের ফিগার বানানো হয়। The actual detected intensity is extremely key, weak, but that it can still work for one thing, that is that piezoelectric transducers are extremely sensitive. Piezoelectric transducers can detect a very small amount of ultrasound frequency, and that's why it can still work. বলো। Exactly. বলতেছি, 3 is larger than 2 in terms of fraction, not in terms of amount. বলতেছি 2, মনে করো 2 এর বাউন্ডারিতে ইনসিডেন্ট ওয়েভের মনে করো 1/5 রিফ্লেক্ট হয়েছে, যতটুকু ইনসিডেন্ট ছিল তার 1/5 রিফ্লেক্ট হয়েছে মনে করো। আর 3 এর বাউন্ডারিতে ইনসিডেন্ট ওয়েভে মনে করো হচ্ছে হাফ রিফ্লেক্ট হয়েছে। সো ইন টার্মস অফ ফ্র্যাকশন বেশি ফ্র্যাকশন রিফ্লেক্ট হচ্ছে কোথায়, 3 তে। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক ইন টার্মস অফ অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট, লাইক কত ওয়াট পার মিনিট, ইন্টেন্সিটি তো ওয়াট, ওর অ্যামাউন্টটা অনেক কম, কারণ অনেকখানি মিডিয়াম ট্রান্সফার করতে 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 গিয়ে তারপরে গিয়ে গিয়ে বনের বাউন্ডারিতে পড়ছে। সিগনিফিকেন্টলি মাল্টিপ্লাই করে তারপর হচ্ছে এই ফিগারটা রিজেনারেট করা হয়, এবং দিস আর অল ফেড ইনটু দ্য সফটওয়্যার ফর রিলেভেন্ট ক্যালকুলেশন। বুঝা যাচ্ছে? সো হোয়াট ইউ আর সিইং ওভার হিয়ার ইজ এ মডারেট গ্রাফ, ইটস নট দ্য অ্যাকচুয়াল গ্রাফ। অ্যাকচুয়াল গ্রাফে অ্যাকচুয়াল ইন্টেন্সিটি ডিটেকশনগুলো অনেক কি হবে, অনেক অনেক ছোট আসবে, অনেক মানে অনেক ছোট আসবে। মেক সেন্স? আচ্ছা, আপনারা এই জিনিসটা একটু পড়েন। এটা তো আমরা দেখছিলাম, এটা একটা সিম্পল ম্যাথ, এখানে আসলে বলার কিছু নাই। এই ম্যাথটা একটু দেখেন। What is example 24b? A parallel beam of ultrasound is incident on the surface of a muscle and passes through a thickness of 3.5 cm of the muscle. It is then reflected at the surface of a bone and returns through the muscle to its surface. ঘটনা বুঝতেছো? মাসল দিয়ে গিয়ে বনে রিফ্লেক্ট হয়ে আবার মাসল দিয়ে ট্রান্সফার করে তারপর হচ্ছে আবার সারফেসে আসছে। ইউজিং ডেটা ফ্রম ফিগার টেবলস 24.1 and 24.2, calculate the fraction of the incident intensity that arrives back at the surface of the muscle. যে একটু আগে জিনিসটা বললাম সেই জিনিসটাই বলতেছে এখানে। The beam passes to a total thickness of 7 cm of muscle. For the attenuation of the muscle, muscle total attenuation হবে হচ্ছে e to the power minus 0.23 into 7. 0.23 হচ্ছে এখান থেকে আমরা নিছি। মাসলের লিনিয়ারাইজেশন কোএফিশিয়েন্ট পার সেন্টিমিটার হচ্ছে 0.23। সো আমরা 0.23 ইউজ করে টোটাল 7 সেন্টিমিটারের জন্য টোটাল অ্যাটেনুয়েশন ফ্যাক্টর বের করছি। Then it says fraction reflected at the muscle bone interface হবে হচ্ছে z1 minus z2 whole square divided by z1 plus z2 whole square। এই ভ্যালুগুলো কোথা থেকে নিছে? যে এখান থেকে। এখানে আমাদের ছিল 5.6 এ 7.8 ছিল, ওরা এখান থেকে একটা অ্যাভারেজ একটা মিডিয়াম ভ্যালু ইউজ করছে, সেটা হচ্ছে 6.5। ওরা যেটা বাউন্ডারি ভ্যালু ইউজ করতে পারতো, 5.6 ইউজ করে মাঝামাঝি একটা ভ্যালু ইউজ করছে। আর 1.7 টা হচ্ছে মাসেলের। মাসেল কোথায়? এই যে মাসেল 1.7 10^6, দুটোর সাথে 10^6 আছে, সো 10^6 গুলো না লিখলেও হইতো, বাট লিখছে, কারণ তুমি আলটিমেটলি 10^6 হোল স্কয়ার 10^6 হোল স্কয়ার সবগুলো আলটিমেটলি কি হবে, উপর নিচে ফ্র্যাকশন উপর নিচে কাটাকাটি চলে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে তুমি টোটাল ফ্র্যাকশন পেলে কত, 0.34। সো মোট মিলে আমার অবজার্ভ ফ্র্যাকশন রিসিভ দেখা হবে হচ্ছে মাত্র 0.068। সো
সো তুমি যদি 100% পাঠাও, you're gonna only be detecting 6.8%. বুঝা যাচ্ছে? That's what I was saying, যে আমাদের actual After going for a function will become মানে 0.34 after going for a function মানে sorry নিচেরটা like long thing যাওয়ার পর it will become 0.34. yes yes এইখানে ওরা একটা কাজ করছে কি, সেটা হচ্ছে ওরা টোটাল 7 থিকনেসের রিডাকশন অ্যামাউন্টটা একবারে ক্যালকুলেট করে ফেলছে। So other than going for 3.5 centimeter twice and multiplying them and doing the square, they directly calculated for 7 centimeter, which perfectly works. কারণ back and forth তোমার টোটাল মাসটা কভার হচ্ছে 7 centimeter. So আমি যদি তোমাদেরকে ব্রেকডাউন করে দেখাচ্ছিলাম যে একবার অ্যাটেনুয়েশন, রিফ্লেকশন, তারপর আরেকবার অ্যাটেনুয়েশন, দুইবারে করে না, একবারে করে ফেলছে, ওয়ার্কস। বাট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা বোঝা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আইআর বাই আই, এই যে রেশিওটা, এটা হচ্ছে আলফা, এটা সরি আলফা, এটা হচ্ছে একটা মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর, I equals to I naught into e to the power minus mu x. এটাও একটা মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর। সো সবগুলো মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টরকে তুমি যদি মাল্টিপ্লাই করবা, ইউ আর গোনা গেট দ্য টোটাল রিমেইনিং অ্যামাউন্ট, and technically all of these values are supposed to be smaller than 1. বুঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, এই নাম্বার 2টা একটু করেন তো সবাই। কোশ্চেনটাকে ভালো করে বুঝো, আগে ক্যালকুলেট করতে নিলে সবকিছু উলটপালট হবে। আগে কোশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়েন, কোশ্চেন বুঝেন আগে যে তোমার কোন ইন্ডেক্সিটি বাই করতে বলছে। আমি এখানে মাসলের জেড হচ্ছে 1.7, হ্যাঁ 1.7 × 10⁶, আর মিউ এর ভ্যালু লাগবে তোমাদের, মিউ অফ মাসল হচ্ছে 0.233 আর বোন হচ্ছে 0.13। কি? হ্যাঁ, মাসল হচ্ছে 0.23 আর মিউ অফ বোন হচ্ছে 0.13। কোশ্চেনটাকে ভালো করে বুঝেন, I'll give you some time.
না লিখলে কেমনে পারবা? পাইছো তুমি? দেখতেছি এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 2 অফ হোয়াট মেডিকেল ফিজিক্স। আচ্ছা এখানে দেওয়া আছে 0.2। So let's try see what happens. আচ্ছা প্রথমে আমাদের একটু কোশ্চেনটা বোঝা দরকার প্রপারলি। কোশ্চেনটাকে ভালো করে দেখেন। Parallel beam of ultrasound passes through a thickness of 4 cm of muscle. It is then incident normally on a bone having a specific acoustic impedance of eto on the value formula লিখছি, and the bone is 1.5 cm thick. 24.1, 24.2. Calculate the fraction of the incident intensity that is transmitted through the muscle and bone. তার মানে হচ্ছে এই হচ্ছে মাসল, এই হচ্ছে বোন, এদিকে হবে 100% ঢুকতেছে, এখান থেকে একটা পার্সন পাস হবে, তারপর একটা পোর্শন রিফ্লেক্টেড হয়ে বাকিটুকু আবার ট্রান্সমিটেড হবে, তারপর এখান থেকে একটা জিনিস বের হবে। আমাদের কোশ্চেনে বলছে এইটা কতটুকু ইন্টেন্সিটি হবে, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, ট্রান্সমিটেড থ্রু। ওকে, আস্তে আস্তে আসেন ক্যালকুলেশন করি। প্রথম কথা হচ্ছে মাসেলের মধ্যে দিয়ে পাস করার সময় আমাদের ইন্টেন্সিটি রিডাকশন হবে হচ্ছে e⁻ μx, তাই না? I নট e⁻ μx। এই e⁻ μx এর ফ্র্যাকশনটা কত হয় সেটা একটু বাই করেন। মাসেলের জন্য আমাদের মিউ ভ্যালু হচ্ছে 0.23 পার সেন্টিমিটার, মাসেলের থিকনেস দেওয়া ছিল হচ্ছে 4.0, এটা কত আসছে 0. না 4 হবে, এটা 0.23 পার সেন্টিমিটারে দেওয়া ছিল, 0.3985 আচ্ছা 0.3985 পর্যন্ত লিখলাম। এরপর এখান থেকে একটা পোর্শন রিফ্লেক্টর হবে, আমরা রিফ্লেক্টরটা ক্যালকুলেট করতে পারবো। সো IR/I ইজ সাপোজ টু বি ইকুয়াল টু কত জানা ছিল 1.6, আরটা ছিল কত 6.4, 1.6 minus 6.4 whole square divided by sorry 1.7 my bad আমি লিখতেছি 1.7 পড়তেছি 1.6, 1.7 plus 6.4 whole square আমি টেনে দেব, এটা কত আসে, এটা আসে 0.34 রাইট, রিফ্লেকশন হবে হচ্ছে 0.34, সো ট্রান্সমিটার কত হবে, देयरफॉर ট্রান্সমিটার হবে কতটুকু, 0.34 of this much, so transmitter হবে হচ্ছে 1 minus 0.34, that is 0.663 portion হচ্ছে ট্রান্সমিটার হবে। সো আমাদের এখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে হচ্ছে এই ফ্র্যাকশন, তার ভেতর দিয়ে পাস হবে হচ্ছে অ্যানাদার অফ দিস ফ্র্যাকশন, কারণ বাকিটুকু রিফ্লেক্ট হয়ে চলে আসছে। এরপরে আবার I into e⁻ I equals to I not into e⁻ μx for the bone, so I divided by I not এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে e⁻ μx for the bone, mu এর ভ্যালু এই বোনের ভ্যালুগুলো আমরা বসাই 0.13 minus 0.13 into x এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে 1.5, কত আসে 0.8223, সো মোট মিন আমাদের এই তিনটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ফ্র্যাকশন যেগুলো অ্যাকচুয়ালি পাস করতেছে। সো देयरफॉर transmitted altogether ফ্র্যাকশন হবে হচ্ছে 0.3985 multiplied by 0.663 multiplied by 0.823, কত হয় এটা দেখো তো 0.2174, এই পরিমাণ ফ্র্যাকশন আলটিমেটলি বোনের ভিতর দিয়ে ওই পাশে পাস হবে। এই ডায়াগ্রাম আমাদের একটা সার্টেন ইন্টেন্সিটি 100% মনে করে এই দিয়ে পাস করছে বা 1 ইন্টেন্সিটি পাস করতেছে, এইটা এই মাসেল ভিতর দিয়ে পাস করার সময় একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ রিডাকশন হবে, রিডাকশন হয়ে একটা পোর্শন এখানে এসে পড়বে,
এই রিডাকশন অ্যামাউন্টটুকু হচ্ছে এটা রিডাকশন। রিডাকশন অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে। তারপরে একটা পোর্শন এখানে রিফ্লেক্ট হবে, রিফ্লেক্ট হবে কত পোর্শন সেটা হচ্ছে আমরা এই রেশিও থেকে পাবো, বাট আমরা বের করতেছি ট্রান্সমিটেড পোর্শন। সো জন্য রিফ্লেকশন পার্টটা বের করার পর সেটাকে আবার 1 থেকে সাবট্রাক্ট করছি, বিকজ উই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট হাউ মাচ উইল বি ট্রান্সমিটেড থ্রু। সো আলটিমেটলি এই পরিমাণ ফল করার পরে আবার এই পরিমাণ আবার হচ্ছে ট্রান্সমিট হবে, সেটুকু আবার বোনের মধ্যে দিয়ে পাস করার সময় আবার এই পরিমাণ হচ্ছে রিডাকশন হবে। বুঝা যাচ্ছে? ওই জন্য আমরা সবগুলো তিনটা ফ্যাক্টরকে মাল্টিপ্লাই করলাম, বিকজ এক্স্যাক্টলি লাস্টেরটা হচ্ছে তোমার তিনটার মাল্টিপ্লিকেশন। এইটা যেমন এটি হচ্ছে এই বোনের মধ্যে কতটুকু অ্যাবজর্পশন হয়েছে, বোন অ্যাবজর্পশন। এই যে এইটা হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে বোন অ্যাবজর্পশন, বোন অ্যাবজর্পশন, আর এটা হচ্ছে মাসেল অ্যাবজর্পশন। বুঝা যাচ্ছে? ট্রান্সমিটেড থ্রু দ্য বাউন্ডারি, যেটা আমরা রিফ্লেকশন ক্যালকুলেট করার পর সাবট্রাক্ট করতে হবে, কারণ সরাসরি ট্রান্সমিটেড ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা নাই, রিফ্লেকশন ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা আছে। ম্যাথটা বুঝা গেছে? আমি একটু জুম আউট করি, ভ্যালুগুলো আমাদের ওখানে থাকুক, এবং আমি এই পুরোটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতেছি। No, 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 no. রিকি আচ্ছা, কেউ একজন ভুল করে এই গ্রুপে কিছু একটা পাঠাইছে। আই বিলিভ দিস ইজ নট রিলেভেন্ট। সো হ্যাঁ, গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছে এটা। ম্যাথটা বুঝে গেছে আপ। সো কোশ্চেন পর আগে ভালো করে বুঝতে হবে যে আমার আসলে কি বের করতে বলছে, রিফ্লেক্টেড বাউন্সটা বের করতে বলছে না ফুল ট্রান্সমিটেড থ্রু বের করতে বলছে। যদি কোশ্চেনে বলতে হচ্ছে হাউ মাচ পোর্শন উড বি রিফ্লেক্টেড অফ দ্য বোন, তাহলে আমাদেরকে আবার এখানে একটা মিডিয়াম লাগতো, সেটার মানে এই ক্যালকুলেশনটা কনজিটিভলি হইতেই থাকতে পারবে। এবং আমাদের যে কম্পিউটার দিয়ে হচ্ছে আমরা টলারেশনের ডেটা ক্যালকুলেট করি, সেই কন্টিনিউয়াসলি ডেটাগুলো ক্যালকুলেট করতে থাকে। এই ওইটাই তো মনে করো হচ্ছে, আমি যদি একে দেখাই, মনে করো হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড যখন আমরা একটা বেবি যখন আল্ট্রাসাউন্ড করতেছি, লেটস সে এটা হচ্ছে আমি একে দেখাই, দিস ইজ গোনা বি উইয়ার্ড বাট হ্যাঁ 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 ওইটাই তো বলতেছি। মনে করো নর্মাল একটা পার্সনের এই হচ্ছে প্যাট, ঠিক আছে, এই হচ্ছে মাসপেটের মাসল, এরপর হচ্ছে পেটের ভিতর নাড়ি ভুঁড়ি, তারপর হচ্ছে আরেকটু মাসল, তারপর হচ্ছে আরেকটু বোন। নর্মাল মানুষ হচ্ছে এইটুক। যার পেটের ভিতরে বেবি আছে তার এইখানে আছে হচ্ছে মনে করো বেবির মাথা, বেবির মাথার ভেতরে একটা বাউন্ডারি, খুলির ভেতরে পাস করার সময় একটা বাউন্ডারি, খুলিতে বের হওয়ার সময় একটা বাউন্ডারি। সো যদি এখানে মাথাটা থাকে, মনে করো এইটুকু হচ্ছে মনে করো তার বডি, ঠিক আছে, belly button and the umbilical cord is somewhere, ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড বেবি। আচ্ছা, কান দেওয়া লাগবে, চুল দেওয়া লাগবে। এখন কথা হচ্ছে আমরা এখন এই বেবি তো আবার আছে কিসের মধ্যে, সে আবার হচ্ছে ইউটেরাসের একটা ওয়ালের ভিতরে আছে, তাই না? সো যখন আমরা একটা বেবিকে স্ক্যান করতেছি, আমাদের এই বাউন্ডারি থেকে 100% ঢুকলো, এখান থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে, এখান থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে, এই স্কাল থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে, স্কালের ওই পাশ থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে। হ্যাঁ, না একটা পোর্শন আছে তো, কারণ হচ্ছে পুরোটা তো কন্টিনিউয়াস ফিজিক্যাল মিডিয়াম, 100% তো ব্ল্যাক হবে না। স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত আসার পর হচ্ছে একটা এ স্ক্যান কমপ্লিট হবে, সো ইটস গোনা মেজার অল দ্য ওয়ে থ্রু আপ টু দ্য স্পাইন। Oh, it is because whenever you get the whole image gets mirrored in terms of the spinal cord reflection. মানে হচ্ছে তোমার, আমি যদি এই দিক থেকে যেই পার্টগুলো হচ্ছে ওই দিক থেকে ব্যাক করার সময় আবার হচ্ছে ওই সেম যে পার্টগুলোতে হচ্ছে তোমার আবার ডিলে গুলো হবে। সো ওরা ওই ফার্স্ট হাফটুকু নিয়ে কাজ করে।
and that would require invasion. So আমাদের পেশেন্টকে ফুটা করতেছে না. The whole process of whole aim of this whole process is that we don't want to মানে agitate the whole setup. We want to only diagnose from the outside. So এখান থেকে একটা স্ক্যান হলো, তারপর এখান থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে, তারপর এই ওয়াল থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে, এই ওয়াল থেকে একটা রিফ্লেকশন হবে, আলটিমেটলি এইটা হচ্ছে বোন, সো এখানে হচ্ছে লাস্ট রিফ্লেকশন. এই সবগুলো রিফ্লেকশন হবে এবং ইভেন্চুয়ালি আমরা এইটুকু ডেটাকে নিয়ে আমরা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের 2D ইমেজটা বানাবো. হ্যাঁ, একদম লাস্টের বোনটা থেকে রিফ্লেক্ট করবে তো. না বেবি ওই তো বেবির বোনটাকেই তো আমরা প্লট করতেছি, বিকজ টিপিক্যালি একটা স্কালের শেপ যদি তুমি চিন্তা করো যে চোখ মুখ নাক মুখ যেগুলো আছে, we are not plotting the skin primarily, we are plotting the shape of the head. And we can also do the flesh if the ultrasound scanning is precise enough, too accurate. For example, এই বেবি আমি তো শুধু স্কাল আঁকছি, প্রাইমারিলি বেবি স্কালের, এবং বেবি স্কেলের উপর মনে করো লেটস সে 2 মিলিমিটার সাইজের একটা এক্সট্রা বাউন্ডারি দিয়ে তারপর শেপটা দিবে, বিকজ স্কিন ইজ সাপোজ টু বি দেয়ার, but the skull reflection is supposed to be way more powerful than the skin reflection. So skull reflection is supposed to be easily detectable and more accurate in terms of data. You don't have to do less guessing. হইতেই পারে তো. তুমি এই যে বেবিদের এমআরআই দেখছো, দে লুক হরেন্ডাস. No, this is an actual unborn baby, like healthy unborn baby. But MRI looks horrendous. যে পেটের ভিতরে আছে, এই যে পেটের ভিতরে আছে, এই জায়গাতে আছে. কোন কার্টুন ক্যারেক্টার কার্টুন ক্যারেক্টার না. করতেই পারে. কেন কি সব No. This is showing. No. Hold up. This is showing individual. All the parts of the babies are properly born. Have a look at these images. The eye hole is there. The whole eyeball is there. The nasal vessels are created. There are enough holes over here for the air passages to pass through. The gum is well developed. The teeth are about to come out. The seed of the teeth are within the gum. Eventually they will come out. But ওই ইনিশিয়াল পার্টগুলো তো অলরেডি মায়ের পেটের থেকে নিয়েই বাচ্চাটা বের হয়. যাও আমরা এমআরআই দেখে ভয় না পাই. ইটস ডিপেন্ডস. যার ট্রমা বেশি দরকার সেই করে. বুঝা গেছে? সো এই হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং এর বেসিক প্রসেস. তোমরা আরেকটা জিনিস একটু পড়ো, তারপর তোমাদেরকে কিছু ম্যাচ করতে দিব আমি. বলো. বোনসের রিফ্লেকশনগুলো পার্সেন্টেজ ওয়াইজ সবচেয়ে স্ট্রঙ্গার হয়, পার্সেন্টেজ ওয়াইজ. আচ্ছা, এইটার বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে ফার্স্ট অফ অল whenever you are having a change of the tissue boundary, you're going to have a little bit of reflection. That is inevitable. And whether you will be able to detect that reflection or not depends upon the precision calibration of the ultrasound probe, যেটা ডিটেকশন আমরা ইউজ করতেছি. সো যদি আমাদের কোনো একটা এরকম সফট টিস্যু ডিটেক্ট করতে হয় যেটার ফিজিক্যাল ডিফারেন্স অনেক কম, ফর এক্সাম্পল ওভারি ইজ প্রিটি মাচ সিমিলার লাইক হিউম্যান ফ্লেশ এন্ড এভরিথিং, in that case they are going to introduce a much higher voltage over here. The frequency is going to be pretty much same, but the incident voltage is going to be bigger, so that you get a detectable amount of fraction of voltage from the reflection. So তখন তোমার এই যে এখান থেকে যে সিগন্যালটা পাঠাচ্ছিল না, এই সিগন্যালের এই ভোল্টেজের অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়ায় দিবে. So the ultrasound pulse will be more loud. You can never hear it because it's ultrasound, but they are going to give you much stronger reflection. So that can work as well. হ্যাঁ, আমাদের যে কোনো একটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করার সময় টিপিক্যালি সবসময় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা না একটা বোনকে
মানে রেফারেন্স ধরে আমরা ফিগারটা করি। সো আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের এইখান থেকে এই পর্যন্ত মানে একটা পালস থেকে আরেকটা পালস পর্যন্ত যতটুকু গ্যাপ দিব আমরা, এখানে যেটা আমি 1/100th of a second বলছিলাম, এই গ্যাপটুকু অতটুকু গ্যাপ হইতে হবে যে অল দ্য পসিবল রিফ্লেকশনস হ্যাভ অলরেডি রিচ টু মাই প্রোব উইদিন দ্যাট টাইম ফ্রেম। Only then am I going to send another second pulse. Otherwise, the whole system, whole data is going to be messed up. Bonta is necessary to figure out the end point of your scan process. যে ওইটুকু পর্যন্ত স্ক্যান করার পর ফার্দার স্ক্যান করতে কারণ বোনের পরে আমরা বোন হ্যাপেন্স টু বি বোনের তো স্পেসিফিক অ্যাকোস্টিক ইম্পিডেন্স অনেক বেশি হাই, সো ওইটার মধ্যে দিয়ে ফিজিক্যালি রিফ্লেক্ট হয় অনেক বেশি, আলটিমেটলি বোনের ভিতর দিয়ে পাস করে অনেক কম। সো বোনের পরের থেকে যে পার্টগুলো হচ্ছে আলটিমেটলি রিফ্লেক্ট হয়ে আসে, দোজ আর মিনিস্কিউলি স্মল অ্যান্ড উই ইউজুয়ালি ডোন্ট গো ফর ইট। সো বোনের ওই পাশে যদি কোনো কিছু স্ক্যান করতে চাই, ইট ইজ বেটার টু গো অন দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। বুঝছে কি বলছে? ফর এক্সাম্পল ওভারিজ যদি স্ক্যান করতে হলে দে আর গোনা হ্যান্ড ইট ওভার হিয়ার, বাট ইফ দে ট্রাইং টু স্ক্যান সাম লেটস সে কিডনিজ, দে মাইট গো ফ্রম হি ব্যাক। ক্লিয়ার? আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে একটু পড়তে দিতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা ডেটা আছে, এই পার্টটা একটু পড়েন, অবটেনিং ডায়াগনস্টিক ইনফরমেশন ফ্রম ইউজিং আল্ট্রাসাউন্ড। এই পুরোটাই আপনারা পড়েন, আমিও পড়তেছি, পড়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন। Transducer is a device that is capable to convert one type of energy into another type of energy. In this case, we are calling the piezoelectric crystal or quartz crystal as a transducer, which is capable to convert electrical energy to mechanical, vice versa, mechanical into electrical. So it can be also called a transceiver because it sends the pulse, also responsible to receive as well. ওই জেলটাকে কাপলিং মিডিয়াম বলতেছি আমরা। Yes. না, একটা পার্টিকেল লাইনের জন্য, but the tissue is wide. You need a lot of data points to figure out the total structure. হ্যাঁ, আমরা তো একটা জায়গাতে ধরে রাখবো না। We are holding the probe and we are slowly moving it over the jelly slowly to get the data of all of those regions. আমরা এক জায়গাতে ধরে রাখি না তো, মানে we turn on the device and then we put it on the jelly and we put it on the coupling medium and then we start to move around যে জায়গাটা স্ক্যান করতে যাচ্ছি, যতটুকু জায়গা স্ক্যান করতে যাচ্ছি। Yes. না, প্রোবটাকে ফিজিক্যালি আমরা স্কিনের উপর কি স্পিডে মুভ করব সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে টেকনিশিয়ান কাজ করতেছে, যে পেশেন্ট আছে, এবং হচ্ছে কতটুকুলা তোমার কত ডেন্স ডেটা দরকার। যদি স্লোলি মুভ করো তাহলে তুমি পার সেকেন্ড অনেকগুলো ডেটা জেনারেট করতেছো। 100 সেকেন্ডটা আমি একটা স্যাম্পল হিসেবে বলছি, ইট ক্যান বি মোর দেন দ্যাট। এইটার পারপাসটা হচ্ছে যাতে করে আমরা কন্টিনিউয়াসলি ডেটা রিসিভ করতে পারি, বিকজ ওয়ান সিঙ্গল আল্ট্রাসাউন্ড পালস গিভস ইউ ওয়ান লাইন অফ ডেটা, যে এই লাইন বরাবর এই জায়গাতে টিস্যু বাউন্ডারি আছে। Then another scan gives you another line of data, যে এই লাইন বরাবর এই জায়গাতে ডেটা আছে। Eventually we sum up all of those data to figure out যে কোন জায়গাতে কোন টিস্যুগুলো আছে। বুঝা যাচ্ছে? মনে করো পেটের থেকে 2 সেন্টিমিটার ডেপথে হচ্ছে বেবির স্কাল শুরু হয়েছে, it goes down all the way up to 6 সেন্টিমিটার। তো তোমার 2 থেকে 6 সেন্টিমিটার সবগুলো ডেটাকে ইভেন্চুয়ালি তুমি ফ্ল্যাশ করে একটা প্লেন A4 সাইজের পেপারে 2D একটা ইমেজ প্রডিউস করবা। That's gonna be your ultrasound result.
না 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 না, আমি এটা স্যাম্পল হিসেবে বলছি, এটা আরো বেশি হতে পারে। কম হইতে পারে। কম হবে কিনা মানে তুমি মানে এটা হচ্ছে বেসিকলি মানে আমাদের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে একটা পালস থেকে সেন্ট পালস থেকে একটা সেন্ট পালসের মধ্যে সময়ের মধ্যে বোন রিফ্লেকশনটা রিসিভ করতে পারতে হবে। কারণ বোন রিফ্লেকশন যদি আমার টোটাল লেটসে 0.02 সেকেন্ড লাগে, দেন মাই সেন্ট পালস ক্যান বি 0.02 সেকেন্ডস অ্যাপার্ট, ইভেন ফাস্টার। পার্সোনালি 500 সেন্ট পালস প্রডিউস করতে পারো। ইট অল বয়েলস ডাউন যে তুমি কত থিকনেস অফ মাসলের মধ্যে তুমি কাজ করতেছো। ফর এক্সাম্পল লেটস সে ইফ ইউ আর ট্রাইং টু মেক এ স্ক্যান অফ মাই হ্যান্ড, এই স্কিন থেকে এই বোন পর্যন্ত থিকনেস হচ্ছে মোট মিলে হচ্ছে কত 2 বা 3 সেন্টিমিটার। বাট ইফ ইউ ট্রাইং টু স্ক্যান আ হিউম্যান বেবি, and এখন একটা appropriately pregnant woman's পেট হচ্ছে এত বড়, the total muscle thickness, the total tissue thickness from the outer skin all the way to the bone could be as big as let's say 12-13 centimeter. So বা আরো বেশি হতে পারে। সো ওই সাইজের উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি সেন্ট পাসগুলোকে কতটুকু পর পর দিবা। সো এটা প্যাটের সাইজের উপর বা টোটাল তোমার প্রোব থেকে ফাইনাল বোন বাউন্ডারির টোটাল ডিস্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে যে তুমি সেন্ট পাসগুলো কত পর পর দিবা। সেটা মেশিন থেকে সেটিংসে দেওয়া যায়। It that depends upon the expertise and the experience of the operator. No, not single line. Acha, I couldn't transfer it properly. One ultrasound pulse gives you one single line of data through the body, and then you move to another location, then you get another single line of data. Not line is like not like this, radially inside, and then you can start to move around. And then you're going to take the average data. Repeat and average gives you more repeatable. So we are not মানে আমরা পুরো ডেটাটাই ক্যাপচার করতেছি। এন্ড নেসেসারি একটা জিনিস তুমি চিন্তা করো যে পেটের মধ্যে মনে করো একটা আনবর্ন বেবিকে যখন আমরা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানিং করতেছি, বেবিটা তো এক জায়গায় বসে নাই, বিকজ দ্য বেবি মুভস র্যান্ডমলি। সো ইভেন্চুয়ালি ইউ ক্যান চুজ মানে পিক হুইচ আর দ্য ডেটা ইউ উড ইভেন্চুয়ালি ওয়ান্ট টু প্লট। এখন মনে করো আমি বেবিকে যদি একটা মনে করো একটা স্ক্যানের ডেটা ছিল হচ্ছে যখন বেবি মাথা ছিল এখানে, আরেকটা স্ক্যানের ডেটা যখন বেবি মাথা এই জায়গায়, আমি ওই দুটো ডেটাকে যদি কম্পাস করতে বেবি মাথা যাবে এত বড়, that's an anomaly, that's not supposed to be there. So ওই জিনিসগুলোকে কম্প্রোমাইজ মানে টোটাল কম্পাইল করেই হচ্ছে একটা অ্যাভারেজ ডেটা প্রডিউস করা হয়। বুঝেছে? দেখেন পরে দেখেন একটু পড়া হয়েছে। আচ্ছা, এ স্ক্যানের পরে যে বি স্ক্যানের পরে যে সেই হলো কনিক্যাল ফিগারটা আসছে, বি স্ক্যান কনস্টিটিউট সিরিজ অফ এ স্ক্যান all taken from different angles so that on the screen of CRO দেখো পরে দেখো এই যে জায়গাগুলো বেশি হোয়াইট দেওয়া সেই জায়গাগুলোতে আমাদের টিস্যু থিকনেস বেশি, যে জায়গাগুলো বেশি ডার্ক দেওয়া সেই জায়গাগুলোতে টিস্যু থিকনেস নাই। এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট পালসেসের এটা হচ্ছে হার্ট রেট বিটস পার মিনিট। অনেক মানে এখানে স্কেলে অনেক ডেটা আসে, এগুলো যারা মেডিকেল টেকনিশিয়ান তারা ভালো বলতে হবে যে কোন পার্টের ডেটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে। ফর আস random people the shape of a head means there is a baby. না, এই কালারগুলো হচ্ছে পুরোপুরি আর্টিফিশিয়ালি এমপ্লাই করা হয়। এখানে তুমি বেবিকে গ্রিন কালার দিয়েও দেখাইতে পারো, ব্লু কালার দিয়েও দেখাইতে পারো। উই অনলি হ্যাভ দ্য ডেপথ ইনফরমেশন যে কোন জায়গাতে টিস্যু আছে। আর আমি এক একটা লেয়ারের টিস্যুকে যদি এক একটা ডিফারেন্ট কালার দিই তাহলে বেবি ইজ গোনা বি মাল্টি কালার। বুঝছে কি বলছে? সো সফটওয়্যার যে কাজটা নর্মালি করে ইন দ্য 4D স্ক্যান সেটা হচ্ছে দে আর গোয়িং টু মেজার দ্য ডেপথ অ্যান্ড দে আর গোয়িং টু আর্টিফিশিয়ালি রিক্রিয়েট দ্য হোল থিং ইন এ 3D এনভায়রনমেন্ট। এবং ওটাকে তুমি যেটা লাইট অ্যান্ড শেড এফেক্ট দাও তা তুমি ডেপথে পার্টটা বুঝতে পারবে, বিকজ উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আইডিয়া অফ ডেপথ থ্রু লাইট অ্যান্ড শেড। যে আমার চোখের কাছের পার্টটা বেশি ব্রাইট দেখা যাবে, দূরের পার্টটা একটু কি দেখা যাবে, একটু কম ব্রাইট দেখা যাবে। সো ওই আর্টিফিশিয়াল ইফেক্টটা ইলাস্ট্রেটরের মতো কোনো একটা মেকানিজম দিয়ে করে তারপর প্রিন্টারটা বের করা হয়। মানে দ্য ডেটা ইজ নিউমেরিক্যাল দ্যাট উই গেট, দ্যাট এই স্ক্যানের যে ডেটাগুলো হচ্ছে পারফেক্টলি ডিজিটস, যে কত সময় পরে কত পার্সন রিসিভ হয়েছে, ওইটাকে হিউম্যান পারসিভেবল কনভার্সন করার জন্য দেয়ার আর নেসেসারি অ্যালগোরিদমস অ্যান্ড সফটওয়্যারস ইন প্লেস। আল্ট্রাসাউন্ড হচ্ছে মোস্টলি সফট টিস্যুর জন্য। The ultrasound profile biscan doesn't consist of a single crystal, rather it has an array of small crystals, each one at a slightly different angle from its neighbors. The separate signals received from each of the crystals are processed. Each repeated pulse is shown on the screen of the CRO as a bright spot in the direction of the crystal that gives rise to the signal. The pattern of spots build up to form a two-dimensional image representing the position of the boundaries in the body. The image may be either viewed immediately or photographed or stored in a computer memory. The তারপরে যে হাবির কথা লেখা আছে।
বুঝে গেছে কিনা? ক্লিয়ার? আচ্ছা, আপনাকে দুটা কোশ্চেন করতে দিই, রিসেন্ট ইয়ার থেকে দিই, কারণ ওয়ার্কশিট তুমি ইভেন্চুয়ালি প্রিন্ট আউট পাবাই। নোটস কত বড় এটা? ওই তো ওই হরের বই যতটুকু আছে ততটুকু পড়লেই হবে। মানে এমনি হ্যান্ড নোটস হ্যান্ড নোটস আমি এটার জন্য বানাই নাই, বিকজ হ্যান্ড নোটস দরকার হয় নাই। বাট ওখানে এই মেডিকেল ফিজ মানে ভালো লেখা আছে, এভরিথিং দ্যাট ইউ নিড টু নো ইজ দেয়ার। তুমি যদি সিলেবাসের সাথে মিলাই দেখো, ইউ উইল সি দ্যাট ইটস অল দেয়ার। বরং গ্রিন কালারের যে লেখাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাডিশনাল টু দ্য সিলেবাস। ফর এক্সাম্পল, সিটি স্ক্যানিং এর মধ্যে আমাদের ভোক্সেল ক্যালকুলেশন একটা জিনিস আছে, ওইটা এসেনশিয়াল না, বাট ওইটা হচ্ছে ওই যে 2 ডাইমেনশনাল ইমেজ কেমন করে 3 ডাইমেনশনাল ইমেজে কনভার্ট হয়, এই সেন্টেন্সটা বোঝার জন্য ওই টেকনোলজিটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এটা হচ্ছে অক্টোবর নম্বর 4123। এইখানে এটা পিচ্ছি কোশ্চেন, এটা দেওয়া হবে না। না, শীত লাগতেছে? হ্যাঁ, বাতাস আসতেছে হচ্ছে কারণ এক্সস্ট চালানো আছে, যে বাতাস এদিক দিয়ে ঢুকতেছে, ওই দরজা দিয়ে ঢুকতেছে, এভরিওয়ার এলস ইজ পারফেক্টলি লকড আপ, সো ইউ হ্যাভ এ লিটল বিট অফ সার্কুলেশন অ্যারাউন্ড ইউ। কিন্তু কসমোলজি দিয়ে দিছে এখানে, না এটার পর কসমোলজি আছে। এটা অ্যানিমেশন দেখি এখন। এই চ্যাপ্টারে এই 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 42 তে মেডিকেল ফিজ থেকে কোনো কোশ্চেনই দেয় নাই। হোয়াট ইজ দিস? দ্যাটস নট লাইকলি। ইয়েস বলার কিছু নাই। You need to understand that any question is set in a way that there is 100 amount of difficulties you have to face. If one chapter has 2 difficulties, other chapters will combine is present those 98 amount of difficulties. That's called a standard question. So the pie is big, area is same. যেদিকে বুঝছো? Oh, Murphy's law. He's Murphy. Oh, it is that card, right? No. আরে বড় পড়ছিলে এটা? Murphy's law is the best thing. It's true. আরেকটা জাফা তো রয়েছে কি ছেড়ে দিয়েছে। দূর, অক্টোবর নম্বরে কোনো ভালো কোশ্চেন আসেনি, তোমাদের পুরান কোশ্চেন থেকে কোশ্চেন করতে দেই। আমার ওয়ার্কশিট থেকে কোশ্চেন দেখাই, এর ভালো কানে এখানে নতুন কোশ্চেন খুঁজে পাইতেছি না, নতুন কোশ্চেন পরে খুঁজে দেখাবো, প্যারা নাই। 9702 ওয়ার্ক থেকে তোমাদেরকে কিছু কোশ্চেন দেখাই। জানি একটা গ্রাফ আছে না, এই যে পয়েন্ট অফ স্টুপিড, মাউন্ট অফ স্টুপিড। ও, ওইটা হচ্ছে ডানিং ক্রুগার এফেক্ট। মেডিকেল ফিজিক্স এবং কসমোলজি যে দুটো চ্যাপ্টার আমাদের আছে, দুটো চ্যাপ্টারে তোমাদের এক গাদা জিনিসপত্র হচ্ছে মুখস্থ করা লাগবে। সো কিছু করার নাই, দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ইজ। সো তোমরা যারা মুখস্থ করতে ওস্তাদ তাদের জন্য চ্যাপ্টারগুলো অনেক ইজিয়ার হওয়ার কথা, যারা মুখস্থ করতে ওস্তাদ না আমার মতো, তাহলে পাস I wish you all the best. বাইশ পাস করে দিয়ে রাখলো। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা দেখেন। An aluminum block is placed near to a small source of X-ray radiation as shown in figure 10.1. X-rays from the source are detected at point A and point B. State 2 reasons why the intensity of X-ray at beam at point B is not as great as intensity at point A. রিজনগুলো কি কি হতে পারে? Reflection reflected back from the
from the aluminum surface. absorb করে ফেলতে পারে না aluminum। Okay, aluminum block is going to absorb some of the radiation as well. Okay, দুটো পয়েন্ট পেলাম। আর কি পয়েন্ট হতে পারে? মাঝখানে দেখাবো আমি, বাট ইউ স্পেকুলেট আর কি হতে পারে কোশ্চেনে। এয়ার কি কোনো রোল প্লে করে? না, এক্স এর জন্য না। No, air is not going to play any effect because it's an electromagnetic wave. কোশ্চেনে দেখো কত কি আমাদের প্যারালাল বিম বলছে, so you can assume this is a radially outwards. So from A to B the X-ray beams are more spread out. That also causes reduction of intensity. এটা মার্কসিংটা দেখেন, ধরে নিতে পারবা অ্যাবসলিউটলি। কত নাম্বার ছিল? 7. Oh, beautiful. Beam is divergent or opposite square law, absorption in the block, scattering of the beam, reflection of the boundaries. So yeah, very good. Any two of the suggestion. আচ্ছা, বি নাম্বার কোশ্চেন আসে। বি নাম্বারটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন, এটা ভালো করে দেখেন। কনস্ট্রাকশন থ্রু এ মডেল অফ এ ফিঙ্গার ইজ শোন ইন ফিগার 10.2. সো টোটাল বোন দেওয়া আছে, সফট টিস্যু দেওয়া আছে, ইন্ডিভিজুয়াল থিকনেস দেওয়া আছে, দুইটা বিম দেওয়া আছে সিডি, আর আছে হচ্ছে এবি। The thickness of the model is 2.4 centimeter, and that one of the bone is the model is 1.1 centimeter. Parallel beams of X-rays are incident on the model, and the radiation of AB and CD as shown in figure 10.2. Data for linear attenuation absorption coefficient mu for the bone and the soft tissue in the model are given in figure 10.3. Calculate the ratio intensity of X-ray beam incident on the model divided by intensity of X-ray beam emergent from the model for the beam AB and for the beam CD. So তার মানে হচ্ছে এইখানে যদি 100% পড়ে, এইখানের তুলনায় এখানে ফ্র্যাকশন কত হবে, এখানের তুলনায় এখানে ফ্র্যাকশন কত হবে, এই দুটো ভ্যালু আমাদের দেওয়া আছে। এবি হচ্ছে কি শুধু সফট টিস্যু। সিডি হচ্ছে কি বোন প্লাস এখন এটা করেন, খাতা কলম নিয়ে এটা করেন, করে দেখেন কত হয়। জুম আউট করবো? লিখেন, এটা না লিখলে পারবেন না। একটা জিনিস দেখো, এইখানে কিন্তু ইনসিডেন্ট অন দ্য মডেল দেওয়া আছে হচ্ছে নিউমারেটরে, সো দ্য রেশিও সাপোজ টু বি মোর দেন 1। আমরা যে নরমাল ইটু মাইনাস মিউ এক্স বের করি, সেটা কিন্তু হচ্ছে আউটকাম ডিভাইড বাই ইনসিডেন্ট। এখানে কিন্তু বের করতে বলছে ইনসিডেন্টের উপরে, সো বি কেয়ারফুল ফর দ্যাট থিং। সো তোমাকে সবগুলো রিডাকশন রেশিও মাল্টিপ্লাই করার পর সেটাকে আবার কি করা লাগবে? ইনভার্স করা লাগবে। করেন, ট্রাই করেন এটা। Emergency is all the way out of the tissue, out of the sample. বোন থেকে পাস করে ফ্লেশ থেকে পেস হয় অল টুগেদার আউট অফ দ্য স্যাম্পল। ইমার্জেন্ট অফ দ্য মডেল মানে হচ্ছে মডেলের ফাইনাল বাউন্ডারি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময়। ওই যে আমরা প্র্যাকটিসে যে প্রবলেমটা করলাম সেরকম এটা এক্স্যাক্টলি। এবি এবং সিডির জন্য আলাদা আলাদা করে বের করতে বলছে। হুম, মনে হচ্ছে বিশ্বাসের কথা। কত কত আসছে বলো? 1.91। আচ্ছা, পরেরটা কত আসছে? 1.9 ইজ গুড। এটাতে ঝামেলা করছো? না না না,
All right. to cancel একটা 1.9 একটা 38.5 38.8.5 আচ্ছা দেখা গেছে the beam that is going to pass through AB is only going to pass through a soft tissue of thickness how much? 2.4. So we're going to do e to the power minus mu x for the tissue and then we're going to inverse it. So তাহলে বসান সফট টিস্যুর হচ্ছে 0.27 রাইট সো 0.27 এখানে পার সেন্টিমিটার দেওয়া আছে সো সেন্টিমিটার দিয়ে কাজ করলে হবে কোনো মিটার কনভার্সন লাগবে না সফট টিস্যু টোটাল থিকনেস কত ছিল 2.4 বুঝেছো এটা করলে 1.91 চলে আসার কথা আচ্ছা ফর দ্য সিডি পোর্টের জন্য আমাদের দেখো সফট টিস্যু আছে মোট কত থিকনেসের 1.3 সেন্টিমিটার আর বোন আছে কতটুকু 1.1 সো টোটাল রিডাকশন ফ্যাক্টর হওয়ার কথা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার বোন হচ্ছে কত 3 সো 3.0 ইনটু বোনের থিকনেস কত 1.1 বুঝছো এটা হচ্ছে বোনের জন্য দিস মাচ এবং এরপর সফট টিস্যুর জন্য থিকনেস হবে হচ্ছে ইনটু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 0.27 এবং সফট টিস্যুর থিকনেস বাকি আছে কতটুকু 1.3 দেখা যাচ্ছে সাবট্রাক্ট করলে 1.3 আসে সো দ্যাট ইজ 1.3 এই হচ্ছে তোমার টোটাল রিডাকশন ফ্যাক্টর এই পুরোটাকে তুমি এখানে ইনভার্স করবা ও কারণ এদিকে হচ্ছে কিছু পার্ট আছে এদিকে কিছু পার্ট আছে সো মোট মিলে সফট টিস্যু মোট টোটাল থিকনেস কতটুকু হ্যাঁ 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 Now you do not know whether this diagram is perfectly symmetric. Plus that's not necessary. তুমি যেটা বলতেছো ওইভাবে করলে তুমি একই আনসারই পাইতা হ্যাঁ ইফ ইউ টেক লেটস সে 1.3 এর হাফ কত তুমি যদি এখানে e to the power minus 0.27 into 0.65 into e to the power minus 0.2% into 0.65 দুইবার করো you will get the same value ইনটু 2 করলাম না পাওয়ারে গিয়ে হচ্ছে তোমার দুইটা মাল বের হচ্ছে না স্কয়ার হবে স্কয়ার করলে তুমি 38.5 পাবা 38.5 আসছে বুঝাচ্ছে ম্যাথসগুলো আচ্ছা এরপর আরেকটা ম্যাথস দেখেন use your answers in B to suggest why for this model an X-ray image with good contrast may be obtained use your answers in B to suggest so answer B use করে আনসার দিতে হবে why for this model an X-ray image with good contrast may be obtained কেন because you can see that এইখানকে আমাদের টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কি বলে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ beam pass হচ্ছে 1.91 আর এখানে হচ্ছে 38.5 so the amount of difference of absorption is high amount of difference in absorption amount is high so the contrast will be good contrast কথাটা মানে বুঝো the difference between white and dark spaces so এটা যত easily distinguishable হবে বা যত বেশি ডিপ হবে তত আমরা সেটাকে কি বলবো কন্ট্রাস্ট বলবো আচ্ছা গেল 8 হচ্ছে সিমিলার একটা কোশ্চেন এটা যে এখানে একই রকম জিনিসপত্র দেওয়া আছে আচ্ছা এটা করে ফেলাম তাড়াতাড়ি আমি যদি এটা বসাই তাহলে আসে ঠিক অ্যান্সার এটা আমার কি কোনো ভুল হচ্ছে ভুল হচ্ছে এখানে তোমার এই পাওয়ারের সাথে ইটা মাল্টিপ্লাই হয়ে গেছে এটা চলে আসছে হচ্ছে এটার সাথে মাল্টিপ্লাই ইনটু এত এখানে থাকার কথা হচ্ছে এটার পরে হচ্ছে তোমার ইনটু এই ইনটুটা নিচে রাখা দরকার নিচে নামাবো কেন এটা হচ্ছে না তো এতক্ষণ ট্রাই করতেছি নাকি আবার 1 বাই আবার ওইটা করব দেখতেছি আমি ওয়েট এটা কত ছিল 1.1 ব্র্যাকেট এই যে রাইট দিলে আসে এই যে ও বুঝছি এখন আবার যদি পাওয়ার 0.27 minus 0.27 into 1.
রাইটটা প্রেস করা লাগবে। ওখানে কোনো ফিগার নাই। Question বুঝেন, data for linear attenuation absorption coefficient of a mu of X-ray beam photons are given in figure 10.1. A parallel beam of X-ray is incident separately on a thickness of 3.5 cm of bone and on a muscle of 8.0 cm. So separately আমরা একবার bone ফেলছি, একবার হচ্ছে muscle ফেলছি। So calculate the ratio of the X-ray transfer to the bone, হ্যাঁ করো। দুইটারই I not a value same, ঠিক আছে? এটা তো হচ্ছে e to the power minus বোন হচ্ছে 3.5 divided by into the power minus 0.5 3.5. আচ্ছা আমরা এই আল্ট্রাসাউন্ডের রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট দিয়ে একটা প্রবলেম করি। গুড। আমার এখানে আমি হচ্ছে কি 8 নিছি কেন? আমার তো এখানে বোনের পর তারপরে মাসল। না না না, বনের পর না, মাসল না, সেপারেটলি বলছে। দিস আর টু ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্ট হুইচ উই হ্যাভ ডান ওয়ান এট এ টাইম সেপারেটলি। সো বোন মাসল আলাদা আলাদা করে পাঠাইছি, আর ওই পাশে ওই পাশে কথা আছে, রিডিট করে রেশিও করতেছে। এটা এই প্রবলেমটা করেন। দাঁড়াও, বয়স হয়ে যাচ্ছে। কি তুমি তো আমার পাশে বসেছিলে, সো আই কাউন্ট 3 হেডস। দাও নট আমি তোমার একটা করে দিচ্ছি। বলো চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে আই থিঙ্ক আপনি এটা করেন। স্যার আচ্ছা আমাদের ক্লাসে পড়ানোর পর শেষ, সো ইউ ক্যান লিভ, সমস্যা নাই। আই এম গোনা স্টপ দ্য রেকর্ডিং অ্যাজ ওয়েল।